السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. ہم پروگرام بہت سارے تعلیم اور دیگر شعبہ جات پہ کرتے آئے ہیں، لیکن خاص طور پر صحت کا ایسا موضوع ہے جس پہ جو میرا فیورٹ ٹاپک بھی بہت دیر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن بہت دیر ہوئی اس پہ پروگرام کیے. تو اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی خاص اعلان کیا گیا. اس سے پہلے ہیلتھ آن ویلز کا پروجیکٹ شروع کیا گیا. صحت کارڈ کی طرف بھی بڑھتے ہوئے ایک اقدام جو ہے مریم نواز کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، جس پہ اسپیسیفک فری ادویات اور جو ہمارے خاص طور پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے متحد چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں ہمارے ڈی ایچ کیو ایک تو اسپیسیفک ہمارا آ جاتا ہے، لیکن اس سے بعد جو ہمارے مین سینٹرز ہیں جس میں عام اور نزدیکی گرد و نواح کے علاقوں کو طبی سہولیات میسر آتی ہیں، ان کے اندر سہولیات کا کیا کیا چیزیں ہیں. بہت ساری رپورٹ جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خود بھی جا کے چیک کرتی ہے، جس میں فقدان ہو اس کی رپورٹ بھی کی جاتی ہے. تو اس صحت کی سہولیات اور صحت کی فراہمی، طبی امداد کی، طبی فراہمی کی، وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد عظمت عباس کھچی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ عظمت صاحب وقت دینے کے لیے. فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے تحت کتنے جو اسپیسیفک جو ادارے ہیں وہ چل رہے ہیں، اور آپ کن کن چیزوں کے اوپر اقدامات لے رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد کے اندر دو ہمارے ڈی ایچ کیوز آ جاتے ہیں، نصرت فتح علی خان اور سمن آباد. اس کے علاوہ ہماری تحصیلوں میں 4 ٹی ایچ کیوز ہیں. اوورآل ہمارے پاس 16 جو ہیں وہ رورل ہیلتھ سینٹر آر ایچ سی ہیں، اور 167 ہمارے بی ایچ یوز کام کر رہے ہیں، جو کہ ہر یونین کونسل میں ایک بی ایچ یو ہے. اس کے علاوہ کچھ زیڈ سی ڈی کے طور پر کام کر رہے ہیں، کچھ ہماری ڈسپینسریاں ہیں جو سٹی میں کام کر رہی ہیں. تو اس طرح اوورآل ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں یہ تو سینٹر چل رہے ہیں جو کیوریٹیو سروسز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمیونائزیشن پروگرام کو چلا رہے ہیں، جس میں ہمارے ویکسینیٹرز ہیں، کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں، جو کہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتی ہیں، 12 مختلف ڈیزیز سے بچانے کے حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں. پھر ہمارا ڈینگی کنٹرول پروگرام چل رہا ہے، ہمارے سینیٹری پیٹرول ہیں، سی ڈی سی سپروائزر ہیں. تو یہ ہم بیسک سہولیات جو ہیں عوام کو ان کی دہلیز تک دے رہے ہیں. اچھا، آپ کے بہت سارے سینٹرز کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف ادارے، جو آپ خود بھی سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، چیزوں کا فقدان میں نظر آتا ہے. ادویات کا ایک بہت بڑا پرانا چیپٹر چلتا آ رہا ہے، جس میں سرکاری ادویات کی وہ فراہمی ویسے اثر نو ان سینٹرز میں موجود نہیں ہے جیسے ہو جانی چاہیے. تو ان کا بوجھ الٹیمیٹلی ہمارے بڑے سینٹرز پہ، بڑے اسپتالوں میں پڑتا ہے. اس کو آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ جو مریم نواز صاحبہ نے اب کہا ہے کہ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا فائدہ ہوگا جب مزید ادویات کی فراہمی جو ہے ان سینٹرز پہ، ہمارے رورل ہیلتھ سینٹرز پہ اور ڈی ایچ کیو کے علاوہ ٹی ایچ کیو سے نیچے جا کے بیسک ہیلتھ یونٹس پہ میسر آئے گی؟ جی اس میں کچھ عرصہ سے ہم کہیں 2-3 سال سے میڈیسن کی ڈیفیشنسی رہی ہے، لیکن جو ہماری ایمرجنسی کی میڈیسن ہے، جو ہماری لیبر روم کی میڈیسن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو او پی ڈی میں کمی ہو سکتی ہے. اس سال میں ہمارا تھوڑا سا ٹینڈر لیٹ پروسیس ہوا، جو مین وجہ ہے، لیکن کوئی نہیں. اب ہم نے سپلائی آرڈر دے دیے ہیں اور مختلف سینٹروں کو میڈیسن کی سپلائی شروع ہو گئی ہے. ایمرجنسی میں اور لیبر روم کی سہولیات، آپریشن تھیٹر میں، ان میں کبھی بھی ہم نے کمی نہیں ہونے دی. ان کے مختلف سورسز ہوتے ہیں. صحت سہولت پروگرام کے تحت ایس ایس پی یا یو ایچ آئی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے بھی جنریٹ ہوتی ہے میڈیسن. پھر ان کے لوکل پرچیز کے فنڈز ہوتے ہیں، ان سے بھی جنریٹ ہوتی ہیں. تو ایمرجنسی سروسز تو ہم نے کبھی افیکٹ نہیں ہونے دی. البتہ او پی ڈی میں اس تمام میڈیسن کا ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے. اس میں کچھ فینسی میڈیسن آ جاتی ہیں جو ڈاکٹرز اکثر لکھ دیتے ہیں، لیکن جو بیسک میڈیسن ہے وہ ہم اویلیبل کروا رہے ہیں اور ہیں بھی. اچھا، خاص طور پر جو ہماری بچوں کی بہت زیادہ تعداد بڑھتی نظر آئی اور بڑے نمبر بھی سامنے ہیں، آپ کی رپورٹس اور دیگر اداروں کی رپورٹس، اس کے تحت کیا کیا جا رہا ہے؟ جو خاص طور پر آگاہی مہمز ہیں اور پھر پولیو کی آپ کی کمپینز چلتی ہیں، تو ان کے اوپر کیسا چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ جو دیہات اور ان علاقوں کے اندر بہت سارا حکومت اس کے اوپر توجہ دی اور ہم سر فہرست نظر آ رہے ہیں فیصل آباد میں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے؟ جی پاپولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ پچھلے منتھ کا ڈیٹا یہی شو کرتا ہے کہ فیصل آباد سب سے لیڈ ٹاپ کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں اویئرنیس سیشن دینے چاہیے، ہم دے بھی رہے ہیں. البتہ فیملی میڈیسن جو ہے، فیملی پلاننگ کی، وہ ہمارے ہر سینٹر پہ موجود ہیں. لیکن لوگوں کو جو ہے ان کو گائیڈ کرنا ہے، ان کے جو رجحان ہیں، ان کے جو کسٹمز ہیں، سوشل جو ہے ان کی روایات، ان کو ہم نے چینج کرنا ہے. ہم نے یہی ان کو بتانا ہے کہ بیٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ بیٹا ضروری ہے. جب تک ہمارے اندر یہ نہیں نہ پیدا ہوگا، ہمارے اکثر رورل ایریاز، فیصل آباد کے بعد ہی رورل ایریاز پہ ہیں، تو ان میں جو ہیں کنٹرول اصل میں ماں کا اور ان کی وائف کا نہیں ہوتا،
ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، یہ روایات ہماری چل رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میل بیبی ہو، اور اسی میل بیبی کی خواہش میں ہماری جو ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے رویے چینج کرنا ہوں گے. بیٹی کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے، وہ بھی گھر کو سنبھال سکتی ہے. تو اس کے حوالے ہمارے پولیو پروگرام کی آپ نے بات کی، تو پچھلے سال 2024 میں ہماری جتنی بھی پولیو کمپین ہیں ہماری فیصل آباد میں ساری کامیاب رہی ہیں، سکسیزفل ہیں. اس کے آفٹر جو ریزلٹس ہیں 100% رہے ہیں، تو کہیں پہ بھی ہم نے کمی نہیں ہونے دی انشاءاللہ. اچھا، کچھ بچے بچ جاتے ہیں ہر بار جی، پولیو وہ میں کمپین میں بتاتا اور ہوں. حفاظتی ٹیکے لگانے میں، ان کا پھر کیا میکنزم استعمال جی، کیا جاتا ہے؟ اگر تو پولیو کمپین سے بچے جو بچ جاتے ہیں وہ ہماری پرسنٹیج اگر ٹارگٹ کو ہم دیکھیں تو 16 لاکھ کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو ہم پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اب 30,000 35,000 40,000 اتنے بچے ہر کمپین میں رہ جاتے ہیں. ان کی ریزن یہ ہے کہ فیصل آباد بڑا میگا ڈسٹرکٹ ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھروں پہ نہیں ہوتے، مثلا وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر گئے ہوتے ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے فیصل آباد میں لوگ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں، وہ اپنے آبائی گھروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہی بچے ایز اے گیسٹ جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس سے ایشو نہیں ہے. دوسرا، جو حفاظتی ٹیکوں سے رہ جاتے ہیں ان کے لیے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ تو ان کے ڈیلی کٹ اسٹیشن ہوتے ہیں، مختلف ایریاز میں ہوتی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچے کو ہم ویکسینیٹ بھی کریں اور پولیو کے قطرے بھی پلائیں. اچھا اعظم صاحب، بلا شبہ اس میں کوئی دوسرے موقف والی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہت سارے ہم نے یہاں کیسز دیکھے، آپ سے پہلے ڈی ایچ اوز رہے، ان سے ہمارے انٹرویوز بھی چلتے رہے، بہت ساری چیزوں پہ ہم اختلاف بھی رکھتے رہے کہ ایسے بھی کیسز سامنے آتے رہے جہاں پولیو ورکرز کی طرف سے حفاظتی ٹیکے لگانے کی وجہ سے یا ٹیموں کی طرف سے غفلت برتی گئی، وہ ڈسپوز کر دیے گئے اور ڈیٹا چڑھا دیا گیا. بعد میں پتہ چلا جب ٹیمیں گئیں وزٹ کرنے سرپرائز کہ یہاں ویکسینیشن نہیں ہوئی، پولیو قطر نہیں پلائے گئے. ایسے کیسز ابھی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے تدارک کے لیے آپ اسپیسیفک کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے بھی بتاؤں کہ جو 100% کمپلیٹلینس ہے نا وہ تو ہو نہیں سکتی. کچھ گیپس ہمیشہ رہ جاتے ہیں، خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہماری ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں جو سپروائزر آفیسر ہیں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ بھی گیپس نظر آتے ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں. فیک ڈیٹا کی رپورٹنگ ہے، اس کو مجھے 1 سال سے زیادہ ایز اے ڈی ایچ او ہو گیا، تو فیک پہ ہم نے سزائیں بھی دی ہیں لوگوں کو. تو انشاءاللہ فیک رپورٹنگ نہیں ہوگی. جو ریفیوزل ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. ہم ڈنڈے کے زور پہ تو ان کو نہ حفاظتی ٹیکے پلا سکتے ہیں، نہ ان کو ہم ان کے رویے چینج کر سکتے ہیں، نہ پولیو کے قطرے دے سکتے ہیں. ہم ان کے رویے چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم سوشل اینڈ بیہیویئر چینج، یہ ٹرم اکثر آج کل زیادہ ہے. تو ہم سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کے ذریعے، موٹیویشن کے ذریعے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. اچھا اعظم صاحب، آپ کے 24 گھنٹے سروس کے کون سے مطلب بیسک ہیلتھ جی ہمارے ٹی ایچ کیوز جتنے بھی ہیں یہ 24/7 کام کر رہے ہیں. آر ایچ سی ہمارے 24/7 کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ بی ایچ یوز جو ہیں یہ بھی 24/7 جو ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. کچھ ہمارے سمپل بی ایچ یوز ہیں لیکن ان کی میجارٹی جو ہے وہ 24/7 ہو چکی ہے. اچھا، کچھ اس میں شکایات آتی ہیں کہ لوگوں کو کہ 24 گھنٹے والی سروس جو ہیں ادھر یا تو اسپتالوں میں بھی ہو جاتا ہے، عموماً ڈاکٹرز کی عدم دستیابی یا اسٹاف جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتا، تو پھر اس کے تحت لوگوں کی کوئی شکایت ہمیں تک بھی پہنچی، تو ہم نے کہا اس کا بھی فائدہ اٹھاتے آپ سے سوال کیا جائے کہ کچھ سینٹرز کے اندر ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی ریوائز ہوئی کہ وہاں اب جو آپ کا دیگر عملہ ہے وہ چیک زیادہ کرتا ہے، ایم بی بی ایس کو وہاں سے ریموو کیا گیا، تو ایسے تو عطائیت زیادہ نہیں پھیلے گی؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ پہلے ایڈ ہاک کے ڈاکٹر کام کر رہے تھے، کچھ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے، تو اب ان کو سوئچ کیا ہے اس پہ لوکم بیس پہ. تو اس کے آئی تھنک اتنے اچھے رزلٹ نہیں آ رہے. کچھ لوگ ڈاکٹر جو ہیں وہ چند دن کام کرتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، بہتر آپشن ملتی ہے. تو ایچ آر کی کمی تو ہے. یہاں سے 10 نمبر ملنے ہیں. ہاں جی، نہیں ایچ آر کی کمی تو ڈیفینیٹ ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ ہمارا ریسورس جو ہیومن ریسورس ہے جلدی سے جلدی اس کو فل کیا جائے. باقی ایل ایچ ویز جو ہیں یا جو ہماری ٹرینڈ برتھس آیاز ہوتی ہیں وہ ہیں ہر جگہ پہ، لیکن وہ ڈیلیوری کروا سکتی ہیں، اینٹی نیٹل بھی کر رہی ہیں، الٹراساؤنڈ بھی کر رہی ہیں. سی سیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. ہاں، سی سیکشن کی طرف نہیں جا سکتے، باقی سہولیات ہم دے رہے ہیں. تو باقی اینٹی کوکری کے اوپر کیونکہ آپ کی ایک اسپیسیفک ٹیم بھی ہے سیول ہیلتھ کے، لیکن آپ اس کو بھی ذرا بتا دیں کیونکہ اینٹی کوکری ایک ایسا موضوع ہے جو شاید عوام بہت دلچسپی سے سننا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جہاں شاید ہمارے میں بڑے وہ معزز پیشہ ہے، ڈاکٹرز کی ڈگریاں یوز کر کے ان کو ماہانہ کوئی فیس دے دی جاتی ہے اور وہ کلینک چل رہے ہیں، لوگوں کو موت بانٹتے رہتے ہیں. میں اس میں بھی وہی بات کروں گا، جب تک ہمارے رویے چینج نہیں ہوتے،
جب ہمارے اندر سوشل اینڈ بیہیویئر چینج نہیں ہوگی, ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہے, یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, یا یہ کویک ہے, تب تک ہم اینٹی کویکری کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن ہم پورے ڈسٹرکٹ میں ہماری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, ہمارے ٹاؤن انچارجز, ڈپٹی DHOs اور CO صاحب اور میں خود ان کو مانیٹر کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے, اور ان کے ذمہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے کویکس آپ نے سیل کرنے ہیں, ان کے چلان کرنے ہیں اور FIR بھی دینی ہے. تو اپنی کوشش تو ہم کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میری عوام سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو ایٹ لیسٹ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو کہ کوالیفائڈ ہو, جو جانتا ہو محکمہ اپنا ایجوکیشن ہیلتھ کو, اور کویکس کے پاس, عطائیت کے پاس بالکل نہ جائیں. بہت شکریہ. عظمت کھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. بہت ہی تفصیل سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ ان کی گفتگو بڑی, آخر والا جو سوال تھا وہ بڑا میرے بھی ہارٹلی ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم, یہ ایک شہری ہونے کے ناطے میری ذمہ داری جو آپ کی بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں, کیونکہ اینٹی کویکری تو ہم عدلیہ ادارہ روک سکتا ہے, یہ اس کی کیٹیگرائز کر سکتا ہے, لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو ان کو مکمل کاروبار بند کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں جی نہیں جی اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہے. جو شخص جب پھر آپ کو کسی طور پہ بھی مشکل میں ڈالتا ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی مشکل کا شکار ہوئے ہیں, کیونکہ تھوڑی سی کوتاہی سے آپ کا جو علاج ہاسپٹل میں طبی ماہر نے بالکل وہیں فرسٹ اسٹیپ پہ کر دینا, پھر ہمیں اسپتالوں میں جا کے بڑے اس کے اثرات بھگتنا پڑتے ہیں. تو اس لیے ماہر ڈاکٹر اور جو مخصوص اس کا ماہر ہے, ایکسپرٹی رکھتا ہے, اس کے پاس جائیں, تاکہ ایک تو ہم عطائیت کا خاتمہ کر سکیں, دوسرا ایک صحت مند معاشرہ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کا ایک ویژن بھی ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل آباد میں صحت کی سہولیات, طب کی سہولیات کیسی ہیں؟ ہم نے عظمت عباس کھچی جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد تھے, ان سے بھی بات کی. ہم نے سال 2024-2025 کے حوالے سے بھی پہلے بات کر چکے, پروگرام کر چکے. 2024 میں سہولیات کیسی تھی, 2025 میں کیسی رہیں گی, لیکن ہمارا یہ سیکٹر خاص مصرع ہم کوشش کریں گے ازدار حسین عابدی سے بھی آج پروگرام میں شامل کریں, ہمارے سینئر نمائندے ہیں, تاکہ صحت کی سہولیات اور ملنے والی طبی سہولیات کے اوپر ماہرین کی کیا سہولیات دستیابی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. لیکن اس میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہم رخ کریں گے اپنے نمائندگان کی طرف. جڑاں تاندیاں والا اور سمندری کے اندر ہمارے نمائندگان موجود ہیں, وہ جانتے ہیں وہاں THQs, رورل ہیلتھ سینٹر, بیسک ہیلتھ سینٹرز کے اندر کیا فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے, اور کیا وہ موقف بیان کرتے ہیں کہ وہاں لوگ کتنے مطمئن ہیں, سائل کتنے مطمئن ہیں کہ انہیں آنے پہ ادویات اور تمام سہولیات جو ہیں اس کی دستیابی ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم رک کرتے ہیں جڑاں والا کا, اس کے بعد چلیں گے سمندری, پھر تانلیا والا. جی بالکل, مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو 16 علاج گاہیں ہیں تحصیل جڑاں والا میں, ان کو فیل قرار دے دیا گیا ہے. فیل قرار دینے کی بڑی وجہ سہولیات کا فقدان سامنے ہے, ادویات کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تحصیل جڑاں والا میں جتنی بھی علاج گاہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عملہ ہے اس کی شدید کمی ہے. ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو رات اور شام کے اوقات میں جو طبی سہولیات فراہم کی جاتی تھی, لیکن اب ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ طبی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے جو علاج گاہیں ہیں ان کو فیل قرار دے دیا گیا ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. سماجی کارکن ہیں ملک عبدالحفیظ, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کہ علاج گاہیں 16 علاج گاہوں کو فیل قرار دے دیا گیا ہے, ادویات کی کمی ہے, عملے کی کمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رات کی اور شام کے اوقات میں جو علاج گاہیں کھلی رہتی تھی لیکن اب وہ بند پڑی ہوئی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی محترم, بات یہ ہے کہ جڑاں والا پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور پنجاب کے 15 اضلاع سے بڑی تحصیل ہے, اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. واقعی جو ارد گرد علاج گاہیں ہیں, بنیادی مراکز صحت ہے, وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے, وہاں پہ عملہ نہیں ہے, وہاں پہ چار دیواری نہیں ہے, وہاں پہ طبی آلات نہیں ہیں, جس وجہ سے یہ رپورٹ آئی ہے. اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ بھی صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. اگر ارد گرد کی بنیادی جو مراکز
मराकज़ सेहत है वहाँ पे सहूलतें मुहैया की जाए तो सिविल हॉस्पिटल पे प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बच्चों के वो कम है, हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास उसके अलावा आई स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास गुर्दा वार तो चल रही है लेकिन गुर्दों का कोई डॉक्टर ही नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है बच्चों के लिए, पैनाडोल जो सिरप तक मौजूद नहीं है, और इसके अलावा जो पेन किलर शदीद अद्वियात है, दवाई अपना दर्द की दवाई अद्वियात है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पे जो रीवैम्पिंग का काम हो रहा है और दोबारा करोड़ों रुपया बजट आया, मेरी हुकूमत पंजाब से ये अपील है, मरियम नवाज़ साहबा से अपील है, सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से अपील है, मिनिस्टर हेल्थ साहबा से अपील है कि जो बजट है ना उसको आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे जदीद मशीनरी लगाई जाए, यहाँ पे अद्वियात का जो फुकदान है उसको पूरा किया जाए, हमें जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए जाए और उन दर्जा चाहरम के जो मुलाजमीन की शदीद कमी है हमें वो दिए जाए ताकि आवाम सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर यहाँ पे 10 बेड का कम अज़ कम कार्डिक यूनिट कायम किया जाए तो आवाम को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आवाम की जान बच सकती है। यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो जनावाला का सिविल हॉस्पिटल है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए क्योंकि उसके ऊपर रश का बहुत ज़्यादा है और इसको कम अज़ कम ज़िली हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। और इसका जो बजट है वो आज से कई साल पहले का चला आ रहा है, महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल का जो बजट है वो 5-6 साल पहले का ही है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि उस बजट में फ़ौरी तौर पर इजाफा किया जाए ताकि आवाम के इलाज मालते में जो कमी है वो दूर हो सके। ये हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि THQ जनावाला को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल, ये मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने काम बाला से सेक्रेटरी हेल्थ थे मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा से उन्होंने अपील की है कि तहसील जनावाला में जो तिब्बी सहूलियात का फुकदान है इसको जल्द अज जल्द दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया, अरसलान जड़ावाला से मौजूद थे। अब हम समुद्री में वकास जमील से रब्ता करते हैं, वकास जमील से जानते हैं कि वकास जमील हमारे साथ मौजूद हैं, वो समुद्री के अहवाल हमें कैसे बता रहे हैं और क्या सहूलियात वहाँ सेहत की मुयसर हैं। बिल्कुल जी, समुद्री की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7 लाख की आबादी है और एक सिविल हॉस्पिटल जो है वो 7 लाख की आबादी के लिए इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी जानब जो है वो मुख्तलिफ यूनिट कौंसिल में देहातों में जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए गए हैं। लेकिन अब जो देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी के 9 बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो नाकाम करार दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर सहूलियात का काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या वो देख रहे हैं देहातों में किस तरह की इलाज मुआवजे। अच्छा, ये बताइएगा बेसिक हेल्थ यूनिट में कैसे इलाज मुआवजे की सहूलत है? बेसिक हेल्थ यूनिट में पहले तो वहाँ पे कोई प्रॉपर अमला नहीं होता, किसी हेल्थ यूनिट में डॉक्टर नहीं है, किसी में नर्स नहीं है, किसी में वहाँ पे वो मशीनरी नहीं है, अद्वियात तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। हालांकि तहसील हॉस्पिटल का एक वाहद बड़ा तहसील है THQ है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी अद्वियात का काफ़ी फुकदान है। अगर बर्डन कम करने के लिए इतनी ज़्यादा आबादी के लिए अगर फैसिलिटेट किया गया था आवाम को गाँव में बेसिक हेल्थ यूनिट बनाकर, तो वहाँ पर भी जो अद्वियात हैं वो नहीं होती थी, स्टिचिंग का सामान नहीं होता था। अगर शादो नादर कोई बंदा खेल के दौरान या इंसिडेंट में कोई ज़ख्मी हो जाता है, वहाँ पर पट्टियाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर पायोडीन तक मौजूद नहीं है, ठीक है, वहाँ पर अमला नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको डेफिनेटली बंद ही करना था और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की इंतहाई नाअहली कह लें इसको, ठीक है, कि अगर वो हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में, सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे एक ऐसा शोबा जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो कि सेहत के एक ये जुज़्व है ज़िंदगी का, वहाँ पे वो जो सहूलियात वो हुकूमत दे नहीं रही। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये इनको बजाय इसके कि आप वहाँ पे जो अमला है उसको किसी और जगह तैनात करें, तनख्वाहें भी दें, इनको प्रॉपर वहाँ पे सहूलियात का जो बंदोबस्त करें, ना कि वो उनको बंद करें। बंद करके तो मज़ीद जो है वो बर्डन एक और हॉस्पिटल पे चला जाएगा, वहाँ पे जो अवाम है पहले ज़लीलो ख्वार हो रही है, अवाम कहाँ जाएगी। बिल्कुल जी, सहूलियात का फुकदान है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाले से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा रात के वक्त ख़ास तौर पर जब इलाज मुआवजे के लिए देहाती जो है वो किस तरह से जाते हैं, क्योंकि हेल्थ यूनिट में तो सहूलियत नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त गल है जी, ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਮਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ करे और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ मुहैया की जाए। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी ये गांव में जो बेसिक हेल्थ यूनिट बने हुए हैं
उन सब का अगर मुआयना किया जाए, जायज़ा लिया जाए तो वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है तमाम में, कोई एक नहीं है। कहीं स्टाफ नहीं है, अगर कहीं स्टाफ आता है तो वो लेट आता है। तो गांव में अगर लोगों को जाके पूछें तो वो तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में मेडिसिन हमें मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। तो ये गवर्नमेंट का ये हाल है, बना दिए हैं, उधर अमला जो है वो उधर मौजूद है लेकिन मेडिसिन नहीं है। अगर अमला जो डॉक्टर एक है वो लेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो 2-4 घंटे ड्यूटी करके अपनी हाजिरी लगवा के वापस चला जाता है। तो किसी किस्म भी गांव में कोई सहूलत मौजूद नहीं है उनके लिए। जितना भी बर्डन है वो सारा सिविल अस्पताल समुंदरी के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ डॉक्टर और नर्सेज की कमी की वजह से लोग जो है वो ज़रीर ख्वार हो रहे हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो आपने बेसिक हेल्थ यूनिट गाँव में बनाए हैं उनकी निगरानी करें, उनका जायज़ा लिया करें। जो वज़ीर आला पंजाब की जो टीम है वो उनको चेक करें ताकि जो वहाँ पर मेडिसिन भी मौजूद हों और सिविल अस्पताल पर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है उससे जो है वो आवाम की जान छूटे और आवाम को मेडिसिन मिल सके। बिल्कुल जी, शहरियों के इस हवाले से कहना है कि सिर्फ 9 नहीं बाकी जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पर सहूलियात का फुकदान नज़र आता है। मेडिसिन नहीं होती और ट्रीटमेंट के इंतजामात नहीं हैं, डॉक्टर और अमला की कमी है और सारा बर्डन जो है वो सिविल हॉस्पिटल पर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है और अद्वियात की शॉर्टेज नज़र आती है। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया, वकास जमील हमारे साथ मौजूद थे। अब रुक करते हैं तानेवाला का। गुलरेज़ हमारे साथ होंगे। गुलरेज़ तानेवाला की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि सेहत की सहूलियात तानेवाला के अंदर आवाम को कितनी मुयसर है, क्योंकि मैंने ख़ुद एक बार प्रोग्राम भी किया गुलरेज़ के साथ जाकर। THQ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी थी, शदीद किल्लत थी। यही अहवाल जड़ावाला के भी हमने देखा। और अब ज़रा रुक करते हैं तानेवाला के से पहले समुंदरी के अंदर भी जो एक ट्रॉमा सेंटर बनना था ताकि मोटरवे M4 के ऊपर होने M3 के ऊपर होने वाले कोई हादसे को जो है पेश नज़र वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं बन सका था हाल अभी तक। अब तानेवाला में देखते हैं कि वहाँ कोई सहूलियात असर इन्हों बदली है जो जूं की तूं है। जी बिलाल, बिल्कुल ये फैसलाबाद मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट ने ज़िला भर की जो 51 इलाज गाहें हैं उनमें सेहत सहूलियात की अदम फ्राहमी पर उनको फ़ेल करार दिया है। तो तहसील तांदलेवाला की जो 13 इलाज गाहें हैं उनको भी जो है वो फ़ेल करार दिया गया है, जिसमें जो है ख़ानदानी मनसूबा बंदी समेत दीगर जो अद्वियात हैं वो नायाब और खून की स्क्रीनिंग करने वाली किट्स की अदम फराहमी है, जबकि जो है डिलीवरी सेट्स UPS ख़राब और हिफाजती वैक्सीन जो है उनकी गैर मौजूदगी जो है उस सिलसिले में ILR गैर फ़ाल, अमला की गैर हाज़िरी और इलाज गाहें शाम और रात के औकात में बंद होने पर जो है इनको फ़ेल करार दिया गया है। महकमा पॉपुलेशन की जो 2 फलाही वेलफेयर सेंटर्स हैं उनको भी जो है बंद किया गया है। इसी सिलसिले में जो मेरे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो तांदलेवाला में इलाज की जो सहूलियात हैं वो किस तरह उनको देख रहे हैं। आप बताइएगा, तांदलेवाला तहसील के जो जिसमें एक अकलौता THQ है, 7.5 लाख आबादी है, आप उसके हवाले से जो सहूलियात हैं क्या कहेंगे? RHC जो हैं रूरल हेल्थ सेंटर हैं और उसके साथ साथ BHU हैं। अब ये 13 जो इलाज गाहें हैं उनमें सहूलियात की अदम फराहमी पर उनको भी जो है वो बंद किए जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है कि आबादी जो है मुतवातर बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने के बावजूद इनको फ़ाल करना चाहिए, ना कि फ़ेल किया जा रहा है। और बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल तहसील हेडकोार्टर में ना होने के बराबर है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर क्लिनिक्स जो हैं वो बंद नहीं होने चाहिए लेकिन फ़ाल होने चाहिए। ये फ़ाल की बजाय फ़ेल किए जा रहे हैं। अद्वियात जो है वो नहीं मेरी, लोग ज़िल्लुल ख्वार हो रहे हैं। BHU पे जो मेडिसिन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। जो भी बंदा जाता है उसको लिख के दे दी जाती है, ना होने के बिल्कुल सहूलियत तो है ही नहीं। हुकूमत पंजाब को चाहिए, जो है CO फैसलाबाद को चाहिए, THQ MS को चाहिए कि इन चीज़ों को जो है ना फर्दर अमल में लाना चाहिए। चीज़ें जो है वो बढ़ानी चाहिए, ना कि ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये ज़ाहिर सी बात है कि एक महकमा सेहत के जो मामलात हैं वो पूरे उन पर मुकम्मल असिस्टेंस है और उनको निगरानी की जा रही होती है। तो ये जो सहूलियात की जो इलाज गाहों में नाकामी है उसके हवाले से रिपोर्टिंग होनी चाहिए और उसके हवाले से आला अफसरान को उस पर काम करना चाहिए, ना कि जो है उनको फ़ेल करार दे के बंद कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? जी, इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी मुकम्मल निगरानी तो की जाती है लेकिन उसको फ़ेल भी करार दिया जाता है। ये बेसिकली मैनेजमेंट का फेलियर है। इसमें मैनेजमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखे और इनको साथ जो है अपडेट किया जाए। इन चीज़ों को ख़त्म करने की बजाय फ़ाल किया जाए ताकि जो ये मामलात पैदा हो रहे हैं इनको ख़त्म होना चाहिए।
मॉनिटरिंग टीम है उसको जो है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तांदलेवाला की 13 इलाज गाहें हैं वो फेल करार दी गई हैं। तो यहाँ पर जो तांदलेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है, मकीनों का ये कहना है कि इलाज गाहें जो है वो बंद होने से जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनको चाहिए कि जो है इलाज गाहों में सहूलियात की फ़राहमी, अमले की कमी जो है उसको पूरा किया जाए, अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए, ताकि जो है वो आम आदमी भी जो है उन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे तीनों नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अज़हर हुसैन आबदी को लेंगे और इसका वाइंड अप करेंगे कि सेहत की सहूलियात कितनी ज़रूरी हैं और कितनी मुयस्सर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं और हेल्थ को देखते हैं, हेल्थ को कवर करते हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने DHO CEO हेल्थ को भी प्रोग्राम में शामिल किया। सेहत की सहूलियात और तिब्बी सहूलियात को बात की आपके साथ। 2024 के इख्तिताम पे भी बात ना हो सकी। 2024 भी कैसा रहा और सेहत की सहूलियात अगर बज़ाहिर हेल्थ अफसरान की ज़ुबानी सुने तो बहुत अच्छी हैं, नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं, इवनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात मिल रही हैं, सब अच्छे की राग देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मेहरबानी बिलाल, आपने मौका दिया मुझे बोलने के हवाले से। देखें, ये वो मंसूबे हैं जो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और इनका जो दुरानिया था वो 2 साल था। 2 साल में इन मंसूबों ने मुकम्मल होना था। कोई मंसूबा ऐसा है जिसने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती देख लें कि 2024 इख्तिताम पजीर हो चुका है, 2025 जो अब शुरू हो चुका है। मगर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जैसे आपने CEO से बात की या DHO से बात की, देखें अफसरान हमेशा ब्यूरोक्रेसी की और अफसरान की एक ही पॉलिसी रही है कि हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देनी है, और अफसरान को हमेशा जो आला हुकाम पर हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं उन्हें हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो पेश आते हैं। देखें 2024 में 6 मंसूबे जो थे वो ADP स्कीम में से खारिज कर दिए गए, उन्हें शामिल ना किया गया। और अब अल्लाह करके बार बार जब ख़त लिखे गए हैं तो हुकूमत को 6 मंसूबे दोबारा शामिल करने पड़े हैं ADP स्कीम में और उनके जो है फ़ंड जारी कर लिए गए। मगर अभी तक PC1 दोबारा से रिवाइज़ करके जो महकमा सेहत में भेजना था वो नहीं भेजा जा सका। अगर भेजा भी है तो अभी तक उन मनसूबों के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, जो कि 6 पेंडिंग थे। वो कब शुरू होगा, कब वो मुकम्मल होंगे। और इसके साथ साथ एक मनसूबा ट्रामा सेंटर समुद्री का जो कि शामिल किया गया मगर उसके फंड जारी ना किए गए। इसलिए कह सकते हैं कि बात जो है वो सिर्फ मनसूबों तक ही है, उसे अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका। मगर उम्मीद है कि ज़ाहिर बात है कि अब काम शुरू है तो आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी वो मुकम्मल होगा। मायूसी गुनाह है, उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद रखते हैं कि बेहतर जो है वो उसके हवाले से होगा। बात जो गुज़िश्ता माह दिसंबर की रिपोर्ट जारी की गई है 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, वो बहुत मायूस कुन रही है। देखें मुख्तलिफ महकमे काम करें इसमें, बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत काम कर रहे हैं। इसमें BHU जो RSC है वो ठेके पे दे दिए गए हैं। अब वो देखती है PHFMC और बाकी का जो निज़ाम है वो महकमा सेहत वाले देखते हैं। महकमा सेहत में मुख्तलिफ शोबे हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है जो कि 24/7 डिलीवरी की सहूलत फराहम कर रहा है। अब एक और टीम तश्कील दी गई है जिसे मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट कहा जाता है। ये नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ मराकज़ सेहत के विज़िट करते हैं और विज़िट के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें उन्होंने तकरीबन अब 51 के करीब जो थे बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत जो इलाज के हैं तो उन्हें फेल करार दिया है। कहीं पे अद्वियात नहीं है, कहीं पे ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं है। देखें अब इसमें एक और आ जाता है पॉइंट महकमा ख़ानदानी मनसूबाबंदी का। अब उन्होंने भी अद्वियात फराहम करनी है, वो भी सिलसिले में काम कर रहे हैं ताकि जो आबादी बढ़ रही है इसे कंट्रोल किया जा सके। अब वहाँ पे बुनियादी मराकज़ सेहत में ज़्यादातर ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे UPS फराहम किए गए तो UPS की लाइट्स वगैरह ख़राब है। जो डिलीवरी सेट हैं वहाँ पे वो मुयसर नहीं है। इसके साथ साथ लेबर रूम वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो गैर फ़ाल है। इस समय दीगर जो वैक्सीन के हवाले से बात की जाए, हिफाजती वैक्सीन जिसमें हेपेटाइटिस है, खन्नाक है, काली खांसी, तशंदज, गर्दन तोड़ बुखार, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, इसकी हिफाजती वैक्सीन वहाँ पे ILR में मौजूद होती है, जिसे फ्रिज कहते हैं, वो ख़राब पड़े हैं और कहीं पे हिफाजती वैक्सीन नहीं है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यहाँ पे ये भी जिक्र किया गया है, जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि जब तक हिफाजती वैक्सीन नहीं होगी तो किस तरह बीमारियाँ जो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, कभी कोई बीमारी सर उठा रही है, उसे किस तरह जो है वो कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मलबा जो है वो मैं हर महीने जो
जो मीटिंग होती है महकमा सेहत की, उसमें शरीक होता हूँ और अफसरान की बातें भी सुन रहा होता हूँ, तो वो एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं PHFMC ने फराम करनी थी, PHFMC वाले कहते हैं जी माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने फराम करनी थी, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम वाले कहते हैं हमने COL को लेटर लिख दिया था, COL कहता है मैंने जी PHFMC को लेटर लिख दिया था। वो महकमे सारे गुडमुड होने के बायस आपस में जो है वो मिक्स होने के बायस किसी एक की जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि किसी एक की तो जिम्मेदारी है कि 51 मराकज़ सेहत अगर इलाज गाहें फेल हैं, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, उसका खुमियाजा जो है वो मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा, जो कि दही बादी का मकीन है। मिसाल के तौर पे कोई तांदलिया वाला है या जड़ा वाला है, वहाँ पे स्क्रीनिंग किट्स नहीं है। कितने लम्हा फ़िक्रे की बात है कि ब्लड शुगर के हवाले से वहाँ पे किट्स मौजूद नहीं है। अगर कहीं पे किट्स मौजूद हैं तो वहाँ पे जो मीटर फराम किए गए हैं वो गैर फ़ाल है। ये वो रिपोर्ट है। अभी एक और रिपोर्ट मुझे जो अभी कुछ देर पहले मौसूल हुई है, उसमें जिक्र किया गया कि 452 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि शहरियों की जानिब से जमा करवाएगी। इसमें अताइयों के ख़िलाफ़ क्लिनिक के हवाले से थी कि वहाँ पे वो गए, उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया गया या उनका ऑपरेशन जो था वो ठीक नहीं हुआ। क्लिनिक्स के हवाले के साथ साथ मेडिकल स्टोर जो फार्मेसी हैं वहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन के हवाले से है, या दिगर वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो मेडिकल स्टोर चल रहा है उनके हवाले से दरखास्तें वगैरह शामिल है। 452 के करीब कंप्लेन ऐसी हैं जो कि शहरियों की जानिब से दर्ज कराएगी और वो हल होने के मुंतज़र हैं। और अभी तक जैसा कि साल 2024 गुजर चुका है और अभी तक उन्हें जो है वो हल नहीं किया जा सका। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन शामिल की गई हैं फहरिस्त के वाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें टाउन इंचार्ज भी शामिल है, ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है, PHFMC मैनेजर जोन 1 और 2 शामिल है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज शामिल है, DHM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज शामिल है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट पेंडिंग है इस वक्त कंप्लेन वो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर फैसलाबाद के वाले से। 128 के करीब इस वक्त पेंडिंग उनकी है, वो पहले नंबर पे हैं। और जड़ावाला तहसील का से बात की जाए तो वहाँ पे दूसरा नंबर है। 48 के करीब वहाँ पे भी दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं। अफसरान के मुंतज़र हैं कि अफसरान कब इन्हें हल करेंगे। और जो शहरी आए रोज़ चक्कर लगाते हैं, इंक्वायरियों के वाले से दरखास्तें दी जाती हैं। अभी मैं डिप्टी कमिश्नर के पास बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी एक शहरी की तरफ से एक दरखास्त दी गई कि आपने क्लिनिक को सील करने के हवाले से अहकामात जारी किए गए थे, वहाँ पे हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मगर अभी तक जो है वो क्लिनिक चल रहा है। हालात ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अहकामात जारी किए हैं किसी क्लिनिक को सील करने के हवाले से, तो क्लिनिक भी अभी तक जो है वो सील नहीं हो सका। बात करने का मकसद यही है कि जब तक एक होती है कार्रवाई फर्जी, एक होती है डॉक्यूमेंट्स वाली कार्रवाई, एक होती है जेन्युइन कार्रवाई। ऐसा होता है कि कार्रवाई की, सील किया, सील करके चलान जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया, तस्वीर जो है वो ऑनलाइन कर दी कि हमने ये सील कर दिया है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज दी। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का टीम का फ़र्ज़ है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान या टाउन इंचार्ज ने जो कार्रवाई की है वो आके चेक करें कि कार्रवाई जेन्युइन की गई है। होता क्या है जी, वहाँ से तस्वीरें भेज के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतमिन कर दिया, महकमा सेहत के अफसरान को मुतमिन कर दिया, ज़िला इंतज़ामिया को मुतमिन कर दिया कि हमने क्लिनिक या कोई जो हॉस्पिटल है वो सील कर दिया। अब होता क्या है, जिसका क्लिनिक सील किया जाता है उससे पैसे लिए जाते हैं, वो अफसरान अपनी जेब में मारते हैं और दोबारा से जो है वो क्लिनिक को डीसील करते हैं कि यार अब जो आपके साथ होना था वो हो गया, अब आप क्लिनिक चलाएँ, आप मेडिकल स्टोर चलाएँ, अब जितनी आपकी कमाई होगी वो आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को जुर्माने की मद में अदा कर देना। वो भी खुश, अफसरान भी खुश, और जिसके साथ ज्यादती हुई है या जो अताई है वो भी खुश। अज़हर, वो मिक्स काम चलाया जा रहा है जी। अज़हर आपका बहुत शुक्रिया। अज़हर ने मेरे ख्याल में एंड पे जो एक मिसाल दी, उसमें करक्स, मिसाल नहीं एक हकीकत दिखाई, उसमें करक्स कर दिया सारी स्टोरी का कि क्या चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम जब बात करें सेहत के ऊपर तो CEO हेल्थ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असफन यार। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि अब तो आपको फैसलाबाद में एक लंबा टर्न्योर भी हो गया है, लंबा वक्त गुजार चुके हैं, कैसी सहूलियात, क्योंकि हेल्थ ऑन व्हील्स है, सेहत के लिए कार्ड्स मौजूद हैं, दीगर तिबी सहूलियात, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आप समझे सबसे कामयाब चल रहे हैं, जिसमें सहूलियात भी हैं, क्योंकि इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बड़ा मसला बना हुई है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी, हेल्थ क्लिनिक्स के ऊपर भी। तो जो आपकी हेल्थ ऑन व्हील्स है, इससे क्या रिस्पांस आ रहा है और मेडिसिन के मामले को कैसे देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बतौर CEO हेल्थ फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमो बेश 2 साल का अरसा हो गया। और अगर हम सन 2024 की बात करें तो इसमें अगर हम ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 67 लाख
मरीज़ों का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो अस्पताल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर, DHQs, उनमें लोगों का इलाज किया। 1.5 लाख लोगों को हमने दाखिला करके यानी उनको वो किया गया। इसी तरह लाखों की तादाद में ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ों की ECGs और अल्ट्रासाउंड्स किए गए हैं। तो इसी तरह अगर हम जो सेहत की नई हम समझते हैं कि जो इंटरवेंशंस हैं उनकी हम बात कर लें तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ का ये विज़न है कि हर गरीब को, हर मज़दूर और किसान के घर तक जो है वो सेहत की दस्तक पहुंचनी चाहिए। और उसी सिलसिले में कल जो है 150 के करीब पूरे पंजाब से जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट से उनको आउटसोर्स करके मरियम क्लिनिक का आगाज़ किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर को वो हैंड ओवर किए गए हैं और वो अपना ख़ुद से अमला तैनात करेंगे जो कि क्वालिफाइड स्टाफ होगा। दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से वो सेट कर सकते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक अगर वो OPD करना चाहें वो कर सकेंगे। तो ये एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। फैसलाबाद की हद तक अगर हम देखें तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है ये भी यही था कि लोगों की दहलीज तक जाके उनको सेहत की सहूलियात फराहम करना। फैसलाबाद में हमारे पास 11 सुजुकी बोलान गाड़ियाँ हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे शहर के जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे कोई सेहत की सहूलत मैसर नहीं है वहाँ जाके लोगों को तिब्बी सहूलतें फराहम करते हैं। उसमें 9 कैंप्स हम रोज़ाना लगाते हैं और 2 गाड़ियाँ जो हैं वो मोबाइल अल्ट्रासाउंड लेके इन कैंप्स में जाती हैं। ठीक हो। इसमें गाड़ी के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, क्लास 4 वैक्सीनेशन का अमला, एंटीनेटल केयर के लिए और जो है बच्चों की न्यूट्रिशन को जज करने के लिए तमाम स्टाफ वहाँ जाता है और किसी गली मोहल्ले में किसी की रिहाइश के जगह लेके वहीं पे वो कैंप लगाते हैं और उसमें फिर हम जो हमारा डेंगू का स्टाफ है या फील्ड के अंदर जो हमारा अमला होता है वो डोर टू डोर जाकर लोगों को मोटिवेट करके ऐलानात करके वहाँ पे आते हैं। और अब तक कोई 2.5 लाख से ज़ायद मरीज़ों का हम इस तरह से इन कैंप्स में मई से ऑनवर्ड इसको चला रहे हैं और इस पे हम उनको फ्राहम कर चुके हैं सहूलियात। इसके अंदर हमारे पास रूटीन OPD की भी अद्वियात होती हैं। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है बच्चों की और हामला औरतों की वो भी वहाँ पे की जा सकती है। हामला औरतों के फ्री अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। कोई भी पेशेंट जो शुगर का है, कोई हेपेटाइटिस का है, कोई और उसको प्रॉब्लम है, उसके रूटीन के जो टेस्ट हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे हम करते हैं। इसी तरह जो ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे आते हैं उनकी न्यूट्रिशन को जज किया जाता है और उसके साथ साथ उनको अद्वियात भी वहाँ फ्राहम की जाती हैं। इसके साथ फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर हम इन कैंप्स की डेली एवरेज की देखें तो हमारे पास कोई 150 से 200 पेशेंट हर कैंप में रोज़ाना जो ट्रीट हो रहा है। हर कैंप के अंदर 50 के करीब अल्ट्रासाउंड हमारे हो रहे हैं। इसी तरह एंटीनेटल के भी कोई 40-50 पेशेंट्स और वही 15 से 20 पेशेंट्स की हमारी फैमिली प्लानिंग की एवरेज जा रही है और 10 से 15 बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन वाले वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली प्लानिंग का आपने जिक्र किया, फैसलाबाद बड़े नंबर ले ही जा रहा है बच्चे पैदा करने में, तो इसके ऊपर बिलाशुबा ये अल्लाह की रहमत भी है, नेमत भी है, लेकिन लोगों को शायद ये आगाही नहीं है कि बेटी भी रहमत है। हम इसको हमारे लोग कुछ सी और तरह लेते हैं शायद कि बच्चों की अफजाइश को रोकने का ये प्रोग्राम है, बल्कि ये समझाना है कि बेटी भी बाइस रहमत है और वो बाइस रहमत समझी जाए तो फिर बेटा भी उसके बराबर ही है। तो इस चीज़ को आप कितना कह रहे हैं कि ये सिलसिला बहुत बढ़ चुका है और फैसलाबाद टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने ये सोशल मीडिया पे कुछ एक दिनों से ना ये खबर सर्कुलेट कर रही है कि जो बर्थ रेट है वो फैसलाबाद का शायद सबसे ज़्यादा है। उसमें ऐसा नहीं है। ये हम जो बर्थ रेट निकालते हैं ये हम निकालते हैं अपनी वैक्सीनेशन का टारगेट सेट करने के लिए। और वो जो हमारी आबादी होती है, जिस तरह ये 90 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर है और साल के एंड पे ज़ाहिर है उसमें कोई इजाफा भी हो गया है। अब जो 2024 का साल था उसमें जो हमारा टारगेट नई वैक्सीनेशन का, यानी हर महीने जो बच्चे हमारे सिस्टम में ऐड हो रहे थे नई पैदाइश वाले, वो कोई 22 से 23 हज़ार के करीब रहते थे। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जाहिर है वो कोई फिगर जो है वो बढ़ के 24 से 25 हज़ार पे जाएगा। तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर है, मतलब उसमें कोई ऐसी किसी अदारे ने वो रिपोर्ट नहीं जारी की। और वो हमने अपनी वैक्सीनेशन की डिमांड करने के लिए, अपने टारगेट सेट करने के लिए, पोलियो कैंपेन्स को मॉनिटर और उसमें अपनी माइक्रो प्लान्स बनाने के लिए ये हमें ज़रूरी होता है कि हमारे पास डाटा ये हम लें। अच्छा, एक ज़रा जो आप इस वक्त एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद में है कि शाम टाइम पहले तो RHC BHUs में ये 24 घंटे सर्विस शुरू की गई,
اب سہولیات طبی جو ہیں ویکسینیشن اور دیگر وہ آپ ایوننگ میں بھی لے کے آئیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں دائرہ کار کیا رکھا گیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور اس میں مجھے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فیصل آباد اور لاہور دو واحد ضلع ہیں پورے پنجاب میں جن میں حکومت پنجاب اور محکمہ صحت نے جو ہماری یونیسیف جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے اربن امیونائزیشن کا پلان سٹارٹ کیا ہے. اس میں فیصل آباد کے جیسے ہم بات کریں تو ہماری کوئی 300 سے زائد جو ہمارے طبی مراکز ہیں وہاں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہیلتھ فیسلٹیز پہ دن کے اوقات میں, اور اسی طرح ہمارے آؤٹ ریچ ویکسینیٹرز صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک تو گلی محلوں میں مصرف کالونیز میں جا کے بچوں کی اور حاملہ عورتوں کی ویکسینیشن کرتے تھے اپنے ٹور پلان کے مطابق. لیکن شام کے اوقات میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا تھا, یعنی بہت کم تھا کہ کوئی ایسے بڑے ہسپتال تھے جہاں شام کو بھی ویکسینیشن اویلیبل ہوتی تھی. لیکن لوگ ظاہر ہے کوئی جو جاب کرتے ہیں یا ان کا کاروبار ایسا ہے, کوئی نوکری پیشہ ہے, تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اب یہ یونیسیف کے تعاون سے ہم نے جو شہر کی ہماری 113 یونین کونسلز ہیں ان میں سے سلیکٹ کر کے کوئی 78 یونین کونسلز ایسی ہیں جن کو ہم نے کور کیا ہے, اور ان میں 21 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں جو کہ مختلف اپنے ٹور پلان کے مطابق یونین کونسلز میں موو کرتی ہیں, اور وہاں پہ جو شام کے اوقات میں بھی 2 بجے سے بعد بچوں کو اور حاملہ عورتوں کو روٹین کی ویکسینیشن بھی اور جو بھی ان کی ریکوائرڈ ویکسینیشن ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیم ہے یہ 3 افراد پہ مشتمل ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ویکسینیٹر ہے, ایک اس کے ساتھ سوشل موبلائزر ہے کہ جو ڈور ٹو ڈور جا کے عورتوں کو آگاہی دیتا ہے, گھر والوں کو, اور وہاں سے پھر وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا بھی سیگمنٹ ایڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک نیا انیشیٹو ہے, اور اس میں بھی ہماری کوالیفائڈ LHVs اور مڈ وائفز جو ہیں وہ تعینات ہیں, اور وہ گھروں میں جا کے محلوں کے اندر جا کے وہاں بچوں میں جو نگلیکٹڈ پاپولیشن ہے, نومیڈز ہیں, کوئی بھٹے ہیں, کوئی وہاں ان کی جو کالونی ہے وہاں جا کے صحت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مختلف سیشنز وہ کنڈکٹ کرتی ہیں, صفائی کے بارے میں کس طرح سے خیال کرنا ہے, کس طرح سے بیماریوں سے بچنا ہے اور ویکسین کتنی ضروری ہیں. اسی طرح جیسے موسمی بیماریاں ہیں, جس طرح بچوں میں آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں ڈائریا بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں, نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہر سال 20 لاکھ کے قریب اندازن ہے کہ ہر سال بچے جو ہیں وہ موت کا شکار صرف نمونیا کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ اویئرنیس دینا لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں 12 جو مختلف جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے فری آف کاسٹ گورنمنٹ جو ہے بچوں کو حفاظتی ویکسین یہ لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنا, ان کو قائل کرنا, اور کیونکہ بعض اوقات وہ ان کے اپنے ذہنوں میں متس ہوتے ہیں کہ اچھا شاید ویکسینیشن سے کوئی بخار ہو جائے گا, کوئی بچے کی امیونٹی شاید وہ خراب ہو جائے, کوئی اس طرح سے. تو وہ پھر یہ جو کوالیفائڈ لوگ ہوں جب وہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ایک سیشن کر کے ان کو بتائیں گے تو اس سے ضرور بہتری انشاءاللہ آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسفند یار ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO ہیلتھ فیصل آباد. بہت تفصیل سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا. مقصد آج تھا کہ فیصل آباد کے باسیوں کو صحت کی سہولیات کیا ملی ہیں, بہت سارے تحفظات, بہت سارے سوالات تھے وہ آپ ان کے سامنے بھی رکھیں, ان کے جوابات لیے, اور جو نئی سہولیات ہیلتھ کے اندر, طب کے اندر جو لوگوں کو میسر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل آباد میں صحت کی سہولیات, طب کی سہولیات کیسی ہیں, ہم نے عظمت عباس کھچی جو کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فیصل آباد تھے, ان سے بھی بات کی. ہم نے سال 2024-2025 کے حوالے سے بھی پہلے بات کر چکے, پروگرام کر چکے. 2024 میں سہولیات کیسی تھی, 2025 میں کیسی رہیں گی, لیکن ہمارا یہ سیکٹر خاص مصرع ہم کوشش کریں گے ازدار حسین عابدی سے بھی آج پروگرام میں شامل کریں, ہمارے سینئر نمائندے ہیں, تاکہ صحت کی سہولیات اور ملنے والی طبی سہولیات کے اوپر ماہرین کی کیا سہولیات دستیابی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے. لیکن اس میں ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں ہم رخ کریں گے اپنے نمائندگان کی طرف. جڑاں والا, تاندیاں والا اور سمندری کے اندر ہمارے نمائندگان موجود ہیں, اور جانتے ہیں وہاں THQs, رورل ہیلتھ سینٹر, بیسک ہیلتھ سینٹرز کے اندر کیا فیسیلیٹیشن اویلیبل ہے اور کیا وہ موقف بیان کرتے ہیں کہ وہاں لوگ کتنے مطمئن ہیں, سائل کتنے مطمئن ہیں کہ انہیں آنے پہ ادویات اور تمام سہولیات جو ہیں اس کی دستیابی ہو رہی ہے.
सबसे पहले हम रुक करते हैं जड़ावाला का, उसके बाद चलेंगे समुंदरी, फिर तानले वाला। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 16 इलाज गाहें हैं तहसील जड़ावाला में उनको फ़ेल करार दे दिया गया है। फ़ेल करार देने की बड़ी वजह सहूलियात का फुकदान सामने है, अदवियात की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा है तहसील जड़ावाला में जितनी भी इलाज गाहें हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो अमला है उसकी शदीद कमी है। डॉक्टर ना होने की वजह से जो रात और शाम को के औकात में जो तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाती थी, लेकिन अब डॉक्टर ना होने की वजह से वो तिब्बी सहूलियात फ़राहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो इलाज गाहें हैं इनको फ़ेल करार दे दिया गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। समाजी कारकुन हैं मलक अब्दुल हफीज़, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि इलाज गाहें 16 इलाज गाहों को फ़ेल करार दे दिया गया है, अदवियात की कमी है, अमले की कमी है, और इसके साथ साथ जो रात की और शाम के औकात में जो इलाज गाहें खुली रहती थी लेकिन अब वो बंद पड़ी हुई हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी मतलब बात यह है कि जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब के 15 अजला से बड़ी तहसील है और सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वाकई जो इर्द गिर्द इलाज गाहें हैं, बुनियादी मराकज़ सेहत है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे अमला नहीं है, वहाँ पे चार दीवारी नहीं है, वहाँ पे तिब्बी आलात नहीं है, जिस वजह से ये रिपोर्ट आई है। और उसका सारा बोझ जो है वो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल में आता है। और बदकिस्मती से हमारा जो तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल है वो भी सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अगर इर्द गिर्द की बुनियादी जो मराकज़ सेहत है वहाँ पे सहूलतें मुहैया की जाए तो सिविल हॉस्पिटल पे प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बच्चों के वो कम है, हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास उसके अलावा आई स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे पास गुर्दा वार तो चल रही है लेकिन गुर्दों का कोई डॉक्टर ही नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, बच्चों के लिए पैनाडोल जो सिरप तक मौजूद नहीं है, और इसके अलावा जो पेन किलर शदीद अद्वियात है, दवाई अपना दर्द की दवाई अद्वियात है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और यहाँ पे जो रीवैम्पिंग का काम हो रहा है और दोबारा करोड़ों रुपया बजट आया, मेरी हुकूमत पंजाब से ये अपील है, मरीम नवाज़ साहबा से अपील है, सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से अपील है, मिनिस्टर हेल्थ साहबा से अपील है कि जो बजट है ना उसको आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जहाँ पे जदीद मशीनरी लगाई जाए, यहाँ पे अद्वियात का जो फुकदान है उसको पूरा किया जाए, हमें जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए जाए और उन दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन की शदीद कमी है हमें वो दिए जाए ताकि आवाम सेहत की जो बुनियादी सहूलतें हैं उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अगर यहाँ पे 10 बेड का कम अज़ कम कार्डिक यूनिट कायम किया जाए तो आवाम को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और आवाम की जान बच सकती है। यही हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो जड़ावाला का सिविल हॉस्पिटल है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए क्योंकि उसके ऊपर रश कम बहुत ज़्यादा है और इसको कम अज़ कम ज़िली हेडकोार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। और इसका जो बजट है वो आज से कई साल पहले का चला आ रहा है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल का जो बजट है वो 5-6 साल पहले का ही है। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि उस बजट में फ़ौरी तौर पर इजाफा किया जाए ताकि आवाम के इलाज मालते में जो कमी है वो दूर हो सके। ये हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि THQ जड़ावाला को डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल, ये मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने काम बाला से सेक्रेटरी हेल्थ थे मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से उन्होंने अपील की है कि तहसील जड़ावाला में जो तिब्बी सहूलियात का फुकदान है इसको जल्द अज जल्द दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया, अरसलान जड़ावाला से मौजूद थे। अब हम समुंदरी में वकास जमील से रब्ता करते हैं, वकास जमील से जानते हैं कि वकास जमील हमारे साथ मौजूद हैं, वो समुंदरी के अहवाल हमें कैसे बता रहे हैं और क्या सहूलियात वहाँ सेहत की मुयसर हैं। बिल्कुल जी, समुंदरी की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7 लाख की आबादी है और एक सिविल हॉस्पिटल जो है वो 7 लाख की आबादी के लिए इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी जानब जो है वो मुख्तलिफ यूनिट कौंसिल में देहातों में जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट कायम किए गए हैं। लेकिन अब जो देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी के 9 बेसिक हेल्थ यूनिट जो हैं वो नाकाम करार दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर सहूलियात का काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या वो देख रहे हैं देहातों में किस तरह की इलाज मुआवजे। अच्छा, ये बताइएगा बेसिक हेल्थ यूनिट में कैसे इलाज मुआवजे की सहूलत है? बेसिक हेल्थ यूनिट में पहले तो वहाँ पे कोई प्रॉपर अमला नहीं होता, किसी हेल्थ यूनिट में डॉक्टर नहीं है, किसी में नर्स नहीं है, किसी में वहाँ पे वो मशीनरी नहीं है, अद्वियात तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। हालांकि तहसील हॉस्पिटल का एक वाहद बड़ा तहसील है THQ है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी अद्वियात का काफ़ी फुकदान है। अगर बर्डन कम करने के लिए इतनी ज़्यादा आबादी के लिए अगर फैसिलिटेट किया गया था आवाम को गाँव में बेसिक हेल्थ यूनिट बनाकर, तो वहाँ पर भी जो अद्वियात हैं वो नहीं होती थी, स्टिचिंग का सामान नहीं होता था। अगर शादो नादर कोई बंदा खेल के दौरान या इंसिडेंट में कोई ज़ख्मी हो जाता है, वहाँ पर पट्टियाँ मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर पायोडीन तक मौजूद नहीं है, ठीक है, वहाँ पर अमला नहीं है।
تو گورنمنٹ نے اس کو ڈیفینیٹلی بند ہی کرنا تھا، اور یہ بالکل گورنمنٹ کی انتہائی نااہلی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں، سہولیات دینے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ ایک ایسا شعبہ جو کہ ضروریات زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ صحت کے ایک یہ جزو ہے زندگی کا، وہاں پہ وہ جو سہولیات وہ حکومت دے نہیں رہی۔ تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ان کو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جو عملہ ہے اس کو کسی اور جگہ تعینات کریں، تنخواہیں بھی دیں، ان کو پراپر وہاں پہ سہولیات کا جو بندوبست کریں، نہ کہ وہ ان کو بند کریں۔ بند کر کے تو مزید جو ہے وہ برڈن ایک اور ہاسپٹل پہ چلا جائے گا، وہاں پہ جو عوام ہے پہلے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، عوام کہاں جائے گی؟ بالکل جی، سہولیات کا فقدان ہے، کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس والا بات کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا رات کے وقت خاص طور پر جب علاج معالجے کے لیے دیہاتی جو ہے وہ کس طرح سے جاتے ہیں، کیونکہ ہیلتھ یونٹ میں تو سہولیات نہیں ہیں؟ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਮਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਟਿਚਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ करे और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी ये गांव में जो बेसिक हेल्थ यूनिट बने हुए हैं उन सबका अगर मुआयना किया जाए, जायज़ा लिया जाए, तो वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है तमाम में, कोई एक नहीं है। कहीं स्टाफ नहीं है, अगर कहीं स्टाफ आता है तो वो लेट आता है। तो गांव में अगर लोगों को जाके पूछें तो वो तो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बेसिक हेल्थ यूनिट में मेडिसिन हमें मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। तो ये गवर्नमेंट का ये हाल है, बना दिए हैं, उधर अमला जो है वो उधर मौजूद है लेकिन मेडिसिन नहीं है। अगर अमला जो डॉक्टर एक है वो लेट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो 2-4 घंटे ड्यूटी करके अपनी हाजिरी लगवा के वापस चला जाता है। तो किसी किस्म भी गांव में कोई सहूलत मौजूद नहीं है उनके लिए। जितना भी बर्डन है वो सारा सिविल अस्पताल समुंदरी के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ डॉक्टर और नर्सेज की कमी की वजह से लोग जो है वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो आपने बेसिक हेल्थ यूनिट गाँव में बनाए हैं उनकी निगरानी करें, उनका जायज़ा लिया करें। जो वज़ीर आला पंजाब की जो टीम है वो उनको चेक करें ताकि जो वहाँ पर मेडिसिन भी मौजूद हों, और सिविल अस्पताल पर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है उससे जो है वो आवाम की जान छूटे और आवाम को मेडिसिन मिल सके। बिल्कुल जी, शहरियों के इस हवाले से कहना है कि सिर्फ 9 नहीं, बाकी जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ पर सहूलियत का फुकदान नज़र आता है। मेडिसिन नहीं होती और ट्रीटमेंट के इंतज़ामात नहीं हैं, डॉक्टर और अमला की कमी है, और सारा बर्डन जो है वो सिविल हॉस्पिटल पर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है और अद्वियात की शॉर्टेज नज़र आती है। तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया, वकास जमील हमारे साथ मौजूद थे। अब रुक करते हैं तानेवाला का। गुलरेज़ हमारे साथ होंगे। गुलरेज़ तानेवाला की सूरत हाल से आगाह करेंगे कि सेहत की सहूलियात तानेवाला के अंदर आवाम को कितनी मुयसर है, क्योंकि मैंने ख़ुद एक बार प्रोग्राम भी किया गुलरेज़ के साथ जाकर। THQ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की अदम दस्तियाबी थी, शदीद किल्लत थी। यही अहवाल जड़ावाला के भी हमने देखा। और अब ज़रा रुक करते हैं तानेवाला के से पहले समुंदरी के अंदर भी जो एक ट्रॉमा सेंटर बनना था ताकि मोटरवे M4 के ऊपर होने, M3 के ऊपर होने वाले कोई हादसे को जो है पेश नज़र वहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो नहीं बन सका था हाल अभी तक। अब तानेवाला में देखते हैं कि वहाँ कोई सहूलियात असर इन्हों बदली है जो जूं की तू हैं। जी बिलाल, बिल्कुल ये फैसलाबाद मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट ने ज़िला भर की जो 51 इलाज गाहें हैं उनमें सेहत सहूलियात की अदम फ्राहमी पर उनको फ़ेल करार दिया है। तो तहसील तांदलेवाला की जो 13 इलाज गाहें हैं उनको भी जो है वो फ़ेल करार दिया गया है, जिसमें जो है ख़ानदानी मनसूबा बंदी समेत दीगर जो अद्वियात हैं वो नायाब और खून की स्क्रीनिंग करने वाली किट्स की अदम फराहमी है, जबकि जो है डिलीवरी सेट्स UPS ख़राब और हिफाजती वैक्सीन जो है उनकी गैर मौजूदगी जो है उस सिलसिले में ILR गैर फ़ाल, अमला की गैर हाज़िरी और इलाज गाहें शाम और रात के औकात में बंद होने पर जो है इनको फ़ेल करार दिया गया है। महकमा पॉपुलेशन की जो 2 फलाही वेलफेयर सेंटर्स हैं उनको भी जो है बंद किया गया है। इसी सिलसिले में जो मेरे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो तांदलेवाला में इलाज की जो सहूलियात हैं वो किस तरह उनको देख रहे हैं। आप बताइएगा, तांदलेवाला तहसील के जो जिसमें
एक अकलौता THQ है, 7.5 लाख आबादी है, आप उसके हवाले से जो सहूलियात हैं क्या कहेंगे? RHC जो हैं रूरल हेल्थ सेंटर हैं और उसके साथ साथ BHU हैं, अब ये 13 जो इलाज गाहें हैं उनमें सहूलियात की अदम फराहमी पर उनको भी जो है वो बंद किए जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आपको पता है कि आबादी जो है मुतवातर बढ़ रही है। आबादी के बढ़ने के बावजूद इनको फ़ाल करना चाहिए, ना कि फ़ेल किया जा रहा है। और बुनियादी जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल तहसील हेडक्वार्टर में ना होने के बराबर है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ पर क्लिनिक्स जो हैं वो बंद नहीं होने चाहिए लेकिन फ़ाल होने चाहिए। ये फ़ाल की बजाय फ़ेल किए जा रहे हैं। अद्वियात जो है वो नहीं मिल रही, लोग ज़िल्ल-ओ-ख्वार हो रहे हैं। BHU पे जो मेडिसिन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। जो भी बंदा जाता है उसको लिख के दे दी जाती है, ना होने के बिल्कुल सहूलियत तो है ही नहीं। हुकूमत पंजाब को चाहिए, जो है CO फैसलाबाद को चाहिए, THQ MS को चाहिए कि इन चीज़ों को जो है ना फर्दर अमल में लाना चाहिए, चीज़ें जो है वो बढ़ानी चाहिए, ना कि ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये ज़ाहिर सी बात है कि एक महकमा सेहत के जो मामलात हैं वो पूरे उन पर मुकम्मल असिस्टेंस है और उनकी निगरानी की जा रही होती है, तो ये जो सहूलियात की जो इलाज गाहों में नाकामी है उसके हवाले से रिपोर्टिंग होनी चाहिए और उसके हवाले से आला अफसरान को उस पर काम करना चाहिए, ना कि जो है उनको फेल करार दे के बंद कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? जी, इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी मुकम्मल निगरानी तो की जाती है लेकिन उसको फ़ेल भी करार दिया जाता है। ये बेसिकली मैनेजमेंट का फेलियर है। इसमें मैनेजमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखे और इनको साथ ब साथ जो है अपडेट किया जाए। इन चीज़ों को ख़त्म करने की बजाय फ़ाल किया जाए ताकि जो ये मामलात पैदा हो रहे हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। मॉनिटरिंग टीम है उसको जो है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तांदलेवाला की 13 इलाज गाहें हैं वो फेल करार दी गई हैं, तो यहाँ पर जो तांदलेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है, मकीनों का ये कहना है कि इलाज गाहें जो है वो बंद होने से जो है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनको चाहिए कि जो है इलाज गाहों में सहूलियात की फ्राहमी, अमले की कमी जो है उसको पूरा किया जाए, अद्वियात की कमी को पूरा किया जाए ताकि जो है वो आम आदमी भी जो है उन सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सके। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद अज़हर हुसैन आबदी को लेंगे और इसका वाइंड अप करेंगे कि सेहत की सहूलियात कितनी ज़रूरी है और कितनी मुयस्सर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अज़हर हुसैन आबदी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं और हेल्थ को देखते हैं, हेल्थ को कवर करते हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने DHO CO हेल्थ को भी प्रोग्राम में शामिल किया। सेहत की सहूलियात और तिब्बी सहूलियात को बात की आपके साथ। 2024 के इख्तिताम पे भी बात ना हो सकी। 2024 भी कैसा रहा और सेहत की सहूलियात अगर ज़ाहिर हेल्थ अफसरान की ज़ुबानी सुने तो बहुत अच्छी हैं। नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं, इवनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात मिल रही हैं, सब अच्छे की राग देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मेहरबानी बिलाल, आपने मौका दिया मुझे बोलने के हवाले से। देखें, ये वो मंसूबे हैं जो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और इनका जो दुरानिया था वो 2 साल था। 2 साल में इन मंसूबों ने मुकम्मल होना था। कोई मंसूबा ऐसा है जिसने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती देख लें कि 2024 इख्तिताम पसीर हो चुका है, 2025 जो अब शुरू हो चुका है। मगर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जैसे आपने CO से बात की या DHO से बात की, देखें अफसरान हमेशा ब्यूरोक्रेसी की और अफसरान की एक ही पॉलिसी रही है कि हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देनी है और अफसरान को हमेशा जो आला हुकाम पर हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं उन्हें हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो पेश आते हैं। देखें, 2024 में 6 मंसूबे जो थे वो ADP स्कीम में से खारिज कर दिए गए, उन्हें शामिल ना किया गया और अब अल्लाह करके बार बार जब ख़त लिखे गए हैं तो हुकूमत को 6 मंसूबे दोबारा शामिल करने पड़े हैं ADP स्कीम में और उनके जो है फ़ंड जारी कर लिए गए, मगर अभी तक PC1 दोबारा से रिवाइज़ करके जो महकमा सेहत में भेजना था वो नहीं भेजा जा सका। अगर भेजा भी है तो अभी तक उन मंसूबों के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, जो कि 6 पेंडिंग थे। वो कब शुरू होगा, कब वो मुकम्मल होंगे। और इसके साथ साथ एक मंसूबा ट्रामा सेंटर समुद्री का जो कि शामिल किया गया मगर उसके फ़ंड जारी ना किए गए। इसलिए कह सकते हैं कि बात जो है वो सिर्फ मंसूबों तक ही है, उसे अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका। मगर उम्मीद है कि ज़ाहिर बात है कि अब काम शुरू है तो आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी वो मुकम्मल होगा। मायूसी गुनाह है, उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद रखते हैं कि बेहतर जो है वो उसके हवाले से होगा। बात जो गुज़िश्ता माह दिसंबर की रिपोर्ट जारी की गई है 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, वो बहुत मायूस कुन रही है। देखें, मुख्तलिफ महकमे काम करें इसमें, बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत काम कर रहे हैं। इसमें BHU जो RSC है वो ठेके पे दे दिए गए हैं। अब वो देखती है PHFMC
اور باقی کا جو نظام ہے وہ محکمہ صحت والے دیکھتے ہیں. محکمہ صحت میں مختلف شعبے ہیں. ماں بچہ صحت پروگرام ہے جو کہ 24/7 ڈلیوری کی سہولت فراہم کر رہا ہے. اب ایک اور ٹیم تشکیل دی گئی ہے جسے مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کہا جاتا ہے. یہ نمائندے ہوتے ہیں مختلف, یہ مختلف مراکز صحت کے وزٹ کرتے ہیں اور وزٹ کے بعد ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں جس میں انہوں نے تقریباً اب 51 کے قریب جو تھے بنیادی مراکز صحت اور دیہی مراکز صحت جو علاج گاہیں تو انہیں فیل قرار دیا ہے. کہیں پہ ادویات نہیں ہیں, کہیں پہ خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات نہیں ہیں. دیکھیں اب اس میں ایک اور آ جاتا ہے پوائنٹ محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کا. اب انہوں نے بھی ادویات فراہم کرنی ہے, وہ بھی سلسلے میں کام کر رہے ہیں تاکہ جو آبادی بڑھ رہی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے. اب وہاں پہ بنیادی مراکز صحت میں زیادہ تر خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں پہ یو پی ایس فراہم کیے گئے ہیں تو یو پی ایس کی لائٹس وغیرہ خراب ہے. جو ڈلیوری سیٹ ہیں وہاں پہ وہ میسر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیبر روم وہاں پہ جو بنائے گئے ہیں وہ غیر فعال ہے. اس سمیت دیگر جو ویکسی کے حوالے سے بات کی جائے, حفاظتی ویکسین جس میں ہیپاٹائٹس ہے, خناق ہے, کالی کھانسی, تشنج, گردن توڑ بخار, ہیپاٹائٹس ہے, پولیو ہے, اس کی جو حفاظتی ویکسین وہاں پہ ILR میں موجود ہوتی ہے جسے فریزر کہتے ہیں, فریج کہتے ہیں, وہ خراب پڑے ہیں اور کہیں پہ حفاظتی ویکسین نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حفاظتی ویکسین نہیں ہوگی تو کس طرح بیماریاں جو آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں, کبھی کوئی بیماری سر اٹھا رہی ہے اسے کس طرح جو ہے وہ کنٹرول کریں گے, اس کے اوپر کس کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ملبہ جو ہے وہ میں ہر مہینے جو میٹنگ ہوتی ہے محکمہ صحت کی اس میں شریک ہوتا ہوں اور افسران کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہوں. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں PHFMC نے فراہم کرنی تھی, PHFMC والے کہتے ہیں جی ماں بچہ صحت پروگرام نے فراہم کرنی تھی, ماں بچہ صحت پروگرام والے کہتے ہیں ہم نے COL کو لیٹر لکھ دیا تھا, COL کہتا ہے میں نے جی PHFMC کو لیٹر لکھ دیا تھا. وہ محکمے سارے گڈ موڈ ہونے کے باعث آپس میں جو ہے وہ مکس ہونے کے باعث کسی ایک کی جو ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ کسی ایک کی تو ذمہ داری ہے کہ 51 مراکز صحت اگر علاج گاہیں فیل ہیں جہاں پہ سہولیات کا فقدان ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ مریضوں کو بھگتنا پڑے گا جو کہ دیہی آبادی کا مکین ہے. مثال کے طور پہ کوئی تاندلیا والا ہے یا جنا والا ہے, وہاں پہ اسکریننگ کٹس نہیں ہے. کتنے لمحہ فکرے کی بات ہے کہ بلڈ شوگر کے حوالے سے وہاں پہ کٹس موجود نہیں ہیں. اگر کہیں پہ کٹس موجود ہیں تو وہاں پہ جو میٹر فراہم کیے گئے ہیں وہ غیر فعال ہے. یہ وہ رپورٹ ہے. ابھی ایک اور رپورٹ مجھے جو ابھی کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ 452 اپلیکیشن ایسی ہیں جو کہ شہریوں کی جانب سے جمع کروائی گئی. اس میں تائیوں کے خلاف کلینک کے حوالے سے تھی کہ وہاں پہ وہ گئے, انہیں غلط انجیکشن لگا دیا گیا یا ان کا آپریشن جو تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا. کلینکس کے حوالے کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹور جو فارمیسی ہیں وہاں پہ ایکسپائر میڈیسن کے حوالے سے ہے یا دیگر وہاں پہ غیر قانونی طور پہ جو میڈیکل سٹور چل رہا ہے ان کے حوالے سے درخواستیں وغیرہ شامل ہیں. 452 کے قریب کمپلین ایسی ہیں جو کہ شہریوں کی جانب سے درج کرائی گئی اور وہ حل ہونے کے منتظر ہیں. اور ابھی تک جیسا کہ سال 2024 گزر چکا ہے اور ابھی تک انہیں جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکا. اس میں سب سے زیادہ جو کمپلین شامل کی گئی ہیں فہرست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کیونکہ اس میں ٹاؤن انچارج بھی شامل ہے, ڈرگ انسپیکٹر شامل ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران شامل ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران شامل ہے, PHFMC مینیجر زون 1 اور 2 شامل ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر پریونٹیو سروسز شامل ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر میڈیکل سروسز شامل ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران شامل ہے. تو سب سے زیادہ جو رپورٹ پینڈنگ ہے اس وقت کمپلین وہ ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر صدر فیصل آباد کے حوالے سے. 128 کے قریب اس وقت پینڈنگ ان کی ہے, وہ پہلے نمبر پہ ہیں. اور جڑاوالا تحصیل کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پہ دوسرا نمبر ہے. 48 کے قریب وہاں پہ بھی درخواستیں التوا کا شکار ہیں. افسران کے منتظر ہیں کہ افسران کب انہیں حل کریں گے. اور جو شہری آئے روز چکر لگاتے ہیں انکوائریوں کے حوالے سے درخواستیں دی جاتی ہیں. ابھی میں ڈپٹی کمشنر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ایک شہری کی طرف سے ایک درخواست دی گئی کہ آپ نے کلینک کو سیل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے, وہاں پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر ابھی تک جو ہے وہ کلینک چل رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے احکامات جاری کیے ہیں کسی کلینک کو سیل کرنے کے حوالے سے, تو کلینک بھی ابھی تک جو ہے وہ سیل نہیں ہو سکا. بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ایک ہوتی ہے کارروائی فرضی, ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹس والی کارروائی, ایک ہوتی ہے جینین کارروائی. ایسا ہوتا ہے کہ کارروائی کی, سیل کیا, سیل کر کے چلان جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھیج دیا, تصاویر جو ہے وہ آن لائن کر دی کہ ہم نے یہ سیل کر دیا ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھیج دی. اب پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ٹیم کا فرض ہے کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران یا ٹاؤن انچارج نے جو کارروائی کی ہے وہ آ کے چیک کریں کہ کارروائی جینین کی گئی ہے. ہوتا کیا ہے جی, وہاں سے تصویریں بھیج کے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو مطمئن کر دیا, محکمہ صحت کے افسران کو مطمئن کر دیا, ضلع انتظامیہ کو مطمئن کر دیا کہ ہم نے کلینک یا کوئی جو ہاسپٹل ہے وہ سیل کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, جس کا کلینک سیل کیا جاتا ہے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں, وہ افسران اپنی جیب میں مارتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ کلینک کو ڈی سیل کرتے ہیں کہ یار اب جو آپ کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا, اب آپ کلینک چلائیں, آپ میڈیکل سٹور چلائیں, اب جتنی آپ کی کمائی ہوگی وہ آپ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو جرمانے کی مد میں ادا کر دینا. وہ بھی خوش, افسران بھی خوش, اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو عطائی ہے وہ بھی خوش. وہ مکس کام چلایا جا رہا ہے. جی اظہر آپ کا بہت شکریہ. اظہر نے میرے خیال میں اینڈ پہ جو ایک مثال دی اس میں کرکس, مثال نہیں ایک حقیقت دکھائی, اس میں کرکس کر دیا ساری سٹوری کا کہ کیا چل رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جب بات کریں صحت کے اوپر تو سی ای او ہیلتھ فیصلہ آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسفند یار. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب تو آپ کو فیصلہ آباد میں ایک لمبا ٹرنیور بھی ہو گیا ہے, لمبا وقت گزار چکے ہیں, کیسی سہولیات, کیونکہ ہیلتھ آن ویلز ہے, صحت کے لیے کارڈز موجود ہیں, دیگر طبی سہولیات, کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت آپ سمجھیں سب سے کامیاب چل رہے ہیں جس میں سہولیات بھی ہیں, کیونکہ اس وقت میڈیسن کی شارٹیج ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئی ہے ہاسپٹلس کے اندر بھی, ہیلتھ کلینکس کے اوپر بھی. تو جو آپ کی ہیلتھ آن ویلز ہے اس سے کیا رسپانس آ رہا ہے اور میڈیسن کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. بطور سی او ہیلتھ فیصلہ آباد الحمدللہ مجھے کم و بیش 2 سال کا عرصہ ہو گیا, اور اگر ہم سن 2024 کی بات کریں تو اس میں اگر ہم اوورال اپنی پرفارمنس دیکھیں تو الحمدللہ ہم نے کوئی 67 لاکھ مریضوں کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے جو ہسپتال ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر, تحصیل ہیڈ کوارٹر, ڈی ایچ کیوز, ان میں لوگوں کا علاج کیا. 1.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے داخلہ کر کے یعنی ان کو وہ کیا گیا. اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں آپریشنز بھی پرفارم کیے گئے ہیں. 1 لاکھ سے زائد مریضوں کی ای سی جیز اور الٹرا ساؤنڈز کیے گئے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم جو صحت کی نئی ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرونشنز ہیں ان کی ہم بات کر لیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا یہ ویژن ہے کہ ہر غریب کو, ہر مزدور اور کسان کے گھر تک جو ہے وہ صحت کی دستک پہنچنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں کل جو ہے 150 کے قریب پورے پنجاب سے جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ سے ان کو آؤٹ سورس کر کے مریم کلینک کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں ایک ڈاکٹر کو وہ ہینڈ اوور کیے گئے ہیں اور وہ اپنا خود سے عملہ تعینات کریں گے جو کہ کوالیفائڈ سٹاف ہوگا. دوائیاں اپنی مرضی سے رکھیں گے, ٹائمنگ اپنی مرضی سے وہ سیٹ کر سکتے ہیں, یعنی صبح سے لے کے رات تک اگر وہ او پی ڈی کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے. تو یہ ایک نیا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. فیصل آباد کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کلینک آن ویلز جو ہے یہ بھی یہی تھا کہ لوگوں کی دہلیز تک جا کے ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا. فیصل آباد میں ہمارے پاس 11 سوزوکی بولان گاڑیاں ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہر کے جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی صحت کی سہولت میسر نہیں ہے وہاں جا کے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اس میں 9 کیمپس ہم روزانہ لگاتے ہیں اور 2 گاڑیاں جو ہیں وہ موبائل الٹرا ساؤنڈ لے کے ان کیمپس میں جاتی ہیں. اس میں گاڑی کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, کلاس 4 ویکسینیشن کا عملہ, اینٹی نیٹل کیئر کے لیے اور جو ہے بچوں کی نیوٹریشن کو جج کرنے کے لیے تمام سٹاف وہاں جاتا ہے. اور کسی گلی محلے میں کسی کی رہائش کے جگہ لے کے وہیں پہ وہ کیمپ لگاتے ہیں, اور اس میں پھر ہم جو ہمارا ڈینگی کا سٹاف ہے یا فیلڈ کے اندر جو ہمارا عملہ ہوتا ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اعلانات کر کے وہاں پہ آتے ہیں. اور اب تک کوئی 2.5 لاکھ سے زائد مریضوں کا ہم اس طرح سے ان کیمپس میں مئی سے آنورڈ اس کو چلا رہے ہیں اور اس پہ ہم ان کو فراہم کر چکے ہیں سہولیات. اس کے اندر ہمارے پاس روٹین او پی ڈی کی بھی ادویات ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے بچوں کی اور حاملہ عورتوں کی وہ بھی وہاں پہ کی جا سکتی ہے. حاملہ عورتوں کے فری الٹرا ساؤنڈس کیے جاتے ہیں. کوئی بھی پیشنٹ جو شوگر کا ہے, کوئی ہیپاٹائٹس کا ہے, کوئی اور اس کو پرابلم ہے, اس کے روٹین کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ وہاں پہ ہم کرتے ہیں. اسی طرح جو غذائی کمی کا شکار بچے آتے ہیں ان کی نیوٹریشن کو جج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادویات بھی وہاں فراہم کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ فیملی پلاننگ کے سروسز دے رہے ہیں. اور اگر ہم ان کیمپس کی ڈیلی ایوریج کی دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 150 سے 200 پیشنٹ ہر کیمپ میں روزانہ جو ٹریٹ ہو رہا ہے. ہر کیمپ کے اندر 50 کے قریب الٹرا ساؤنڈ ہمارے ہو رہے ہیں. اسی طرح اینٹی نیٹل کے بھی کوئی 40-50 پیشنٹس اور وہی 15 سے 20 پیشنٹس کی ہماری فیملی پلاننگ کی ایوریج جا رہی ہے, اور 10 سے 15 بچے جو ہیں وہ ویکسینیشن والے وہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیملی پلاننگ کا آپ نے ذکر کیا, فیصلہ آباد بڑے نمبر لے ہی جا رہا ہے بچے پیدا کرنے میں, تو اس کے اوپر بلا شبہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے, لیکن لوگوں کو شاید یہ آگاہی نہیں ہے کہ بیٹی بھی رحمت ہے. ہم اس کو ہمارے لوگ کچھ اور طرح لیتے شاید کہ بچوں کی افزائش کو روکنے کا یہ پروگرام ہے, بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ بیٹی بھی باعث رحمت ہے اور وہ باعث رحمت سمجھی جائے تو پھر بیٹا بھی اس کے برابر ہی ہے. تو اس چیز کو آپ کتنا کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بہت بڑھ چکا ہے اور فیصل آباد ٹاپ آف دی لسٹ آ رہا ہے؟
جی بالکل، آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایک دنوں سے نا یہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ فیصل آباد کا شاید سب سے زیادہ ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. یہ ہم جو برتھ ریٹ نکالتے ہیں یہ ہم نکالتے ہیں اپنی ویکسینیشن کا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے. اور وہ جو ہماری آبادی ہوتی ہے جس طرح یہ 90 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے اور سال کے اینڈ پہ ظاہر ہے اس میں کوئی اضافہ بھی ہو گیا ہے. اب جو 2024 کا سال تھا اس میں جو ہمارا ٹارگٹ نئی ویکسینیشن کا، یعنی ہر مہینے جو بچے ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو رہے تھے نئی پیدائش والے، وہ کوئی 22 سے 23 ہزار کے قریب رہتے تھے. اور اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ظاہر ہے وہ کوئی فگر جو ہے وہ بڑھ کے 24 سے 25 ہزار پہ جائے گا. تو وہ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی کسی ادارے نے وہ رپورٹ نہیں جاری کی. اور وہ ہم نے اپنی ویکسینیشن کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے، پولیو کمپینز کو مانیٹر اور اس میں اپنی مائکرو پلانز بنانے کے لیے یہ ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا یہ ہم لیں. اچھا، ایک ذرا جو آپ اس وقت ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جو صرف لاہور اور فیصل آباد میں ہے کہ شام ٹائم پہلے تو RHC BHUs میں یہ 24 گھنٹے سروس شروع کی گئی. اب سہولیات طبی جو ہیں ویکسینیشن اور دیگر وہ آپ ایوننگ میں بھی لے کے آئیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں دائرہ کار کیا رکھا گیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور اس میں مجھے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فیصل آباد اور لاہور دو واحد ضلع ہیں پورے پنجاب میں جن میں حکومت پنجاب اور محکمہ صحت نے جو ہماری یونیسیف جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے اربن امیونائزیشن کا پلان سٹارٹ کیا ہے. اس میں فیصل آباد کے جیسے ہم بات کریں تو ہماری کوئی 300 سے زائد جو ہمارے طبی مراکز ہیں وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہیلتھ فیسلٹیز پہ دن کے اوقات میں، اور اسی طرح ہمارے آؤٹ ریچ ویکسینیٹرز صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک تو گلی محلوں میں مختلف کالونیز میں جا کے بچوں کی اور حاملہ عورتوں کی ویکسینیشن کرتے تھے اپنے ٹور پلان کے مطابق. لیکن شام کے اوقات میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا تھا. یعنی بہت کم تھا کہ کوئی ایسے بڑے ہسپتال تھے جہاں شام کو بھی ویکسینیشن اویلیبل ہوتی تھی. لیکن لوگ ظاہر ہے کوئی جو جاب کرتے ہیں یا ان کا کاروبار ایسا ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اب یہ یونیسیف کے تعاون سے ہم نے جو شہر کی ہماری 113 یونین کونسلز ہیں ان میں سے سلیکٹ کر کے کوئی 78 یونین کونسلز ایسی ہیں جن کو ہم نے کور کیا ہے، اور ان میں 21 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں جو کہ مختلف اپنے ٹور پلان کے مطابق یونین کونسلز میں موو کرتی ہیں. اور وہاں پہ جو شام کے اوقات میں بھی 2 بجے سے بعد بچوں کو اور حاملہ عورتوں کو روٹین کی ویکسینیشن بھی اور جو بھی ان کی ریکوائرڈ ویکسینیشن ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیم ہے یہ 3 افراد پہ مشتمل ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ویکسینیٹر ہے، ایک اس کے ساتھ سوشل موبلائزر ہے کہ جو ڈور ٹو ڈور جا کے عورتوں کو آگاہی دیتا ہے، گھر والوں کو، اور وہاں سے پھر وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا بھی سیگمنٹ ایڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک نیا انیشیٹو ہے، اور اس میں بھی ہماری کوالیفائڈ LHVs اور مڈ وائفز جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور وہ گھروں میں جا کے، محلوں کے اندر جا کے وہاں بچوں میں جو نگلیکٹڈ پاپولیشن ہے، نومیڈز ہیں، کوئی بٹے ہیں، کوئی وہاں ان کی جو کالونی ہے وہاں جا کے صحت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مختلف سیشنز وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. صفائی کے بارے میں کس طرح سے خیال کرنا ہے، کس طرح سے بیماریوں سے بچنا ہے اور ویکسین کتنی ضروری ہیں. اسی طرح جیسے موسمی بیماری ہیں، جس طرح بچوں میں آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں ڈائریا بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہر سال 20 لاکھ کے قریب اندازن ہے کہ ہر سال بچے جو ہیں وہ موت کا شکار صرف نمونیا کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ اویئرنیس دینا لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں 12 جو مختلف جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے فری آف کاسٹ گورنمنٹ جو ہے بچوں کو حفاظتی ویکسین یہ لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنا، ان کو قائل کرنا، کیونکہ بعض اوقات وہ ان کے اپنے ذہنوں میں متس ہوتے ہیں کہ اچھا شاید ویکسینیشن سے کوئی بخار ہو جائے گا، کوئی بچے کی امیونٹی شاید وہ خراب ہو جائے کوئی اس طرح سے. تو وہ پھر یہ جو کوالیفائڈ لوگ ہوں جب وہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ایک سیشن کر کے ان کو بتائیں گے تو اس سے ضرور بہتری انشاءاللہ آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسفند یار ہمارے ساتھ موجود تھے، CEO ہیلتھ فیصل آباد. بہت تفصیل سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا. مقصد آج تھا کہ فیصل آباد کے باسیوں کو صحت کی سہولیات کیا ملی ہیں. بہت سارے تحفظات، بہت سارے سوالات تھے وہ آپ ان کے سامنے بھی رکھیں، ان کے جوابات لیے، اور جو نئی سہولیات ہیلتھ کے اندر، طب کے اندر جو لوگوں کو میسر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अज़हर हुसैन आप भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं और हेल्थ को देखते हैं, हेल्थ को कवर करते हैं। अज़हर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने DHO CEO हेल्थ को भी प्रोग्राम में शामिल किया। सेहत की सहूलियात और तिब्बी सहूलियात को बात की आपके साथ। 2024 के इख्तिताम पे भी बात ना हो सकी। 2024 भी कैसा रहा और सेहत की सहूलियात अगर बज़ाहिर हेल्थ अफसरान की ज़ुबानी सुने तो बहुत अच्छी हैं, नए मंसूबे शुरू हो रहे हैं, इवनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात मिल रही हैं, सब अच्छे की राग देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मेहरबानी बिलाल, आपने मौका दिया मुझे बोलने के हवाले से। देखें, ये वो मंसूबे हैं जो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और इनका जो दुरानिया था वो 2 साल था। 2 साल में इन मंसूबों ने मुकम्मल होना था। कोई मंसूबा ऐसा है जिसने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती देख लें कि 2024 इख्तिताम पसीर हो चुका है, 2025 जो अब शुरू हो चुका है। मगर महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत जैसे आपने CEO से बात की या DHO से बात की, देखें अफसरान हमेशा ही ये हमेशा ब्यूरोक्रेसी की और अफसरान की एक ही पॉलिसी रही है कि हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देनी है। और अफसरान को हमेशा जो आला हुकाम पर हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं उन्हें हमेशा अच्छा है कि ओके की रिपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो पेश आते हैं। देखें 2024 में 6 मंसूबे जो थे वो ADP स्कीम में से खारिज कर दिए गए, उन्हें शामिल ना किया गया। और अब अल्लाह करके बार बार जब ख़त लिखे गए हैं तो हुकूमत को 6 मंसूबे दोबारा शामिल करने पड़े हैं ADP स्कीम में और उनके जो है फ़ंड जारी कर लिए गए। मगर अभी तक PC1 दोबारा से रिवाइज़ करके जो महकमा सेहत ने भेजना था वो नहीं भेजा जा सका। अगर भेजा भी है तो अभी तक उन मंसूबों के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, जो कि 6 पेंडिंग थे। वो कब शुरू होगा, कब वो मुकम्मल होंगे। और इसके साथ साथ एक मंसूबा ट्रामा सेंटर समुद्री का जो कि शामिल किया गया मगर उसके फ़ंड जारी ना किए गए। इसलिए कह सकते हैं कि बात जो है वो सिर्फ मंसूबों तक ही है, उसे अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका। मगर उम्मीद है कि ज़ाहिर बात है कि अब काम शुरू है तो आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी वो मुकम्मल होगा। मायूसी गुनाह है, उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद रखते हैं कि बेहतर जो है वो उसके हवाले से होगा। बात जो गुज़िश्ता माह दिसंबर की रिपोर्ट जारी की गई है 3 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, वो बहुत मायूस कुन रही है। देखें मुख्तलिफ महकमे काम करें इसमें, बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत काम कर रहे हैं। इसमें BHU जो RSC हैं वो ठेके पे दे दिए गए हैं। अब वो देखती है PHFMC और बाकी का जो निज़ाम है वो महकमा सेहत वाले देखते हैं। महकमा सेहत में मुख्तलिफ शोबे हैं। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है जो कि 24/7 डिलीवरी की सहूलत फराहम कर रहा है। अब एक और टीम तश्कील दी गई है जिसे मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट कहा जाता है। ये नुमाइंदे होते हैं मुख्तलिफ मराकज़ सेहत के विज़िट करते हैं और विज़िट के बाद एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें उन्होंने तकरीबन अब 51 के करीब जो थे बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत जो इलाज के हैं तो उन्हें फेल करार दिया है। कहीं पे अद्वियात नहीं है, कहीं पे ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं है। देखें अब इसमें एक और आ जाता है पॉइंट महकमा ख़ानदानी मनसूबाबंदी का। अब उन्होंने भी अद्वियात फराहम करनी है, वो भी सिलसिले में काम कर रहे हैं ताकि जो आबादी बढ़ रही है इसे कंट्रोल किया जा सके। अब वहाँ पे बुनियादी मराकज़ सेहत में ज़्यादातर ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अद्वियात नहीं है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे UPS फराहम किए गए हैं तो UPS की लाइट्स वगैरह ख़राब है। जो डिलीवरी सेट हैं वहाँ पे वो मुयसर नहीं है। इसके साथ साथ लेबर रूम वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो गैर फ़ाल है। इस समय दीगर जो वैक्सीन के हवाले से बात की जाए, हिफाजती वैक्सीन जिसमें हेपेटाइटिस है, खन्नाक है, काली खांसी, तशंदज, गर्दन तोड़ बुखार, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, इसकी जो हिफाजती वैक्सीन वहाँ पे ILR में मौजूद होती है, जिसे फ्रीज़र कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, वो ख़राब पड़े हैं और कहीं पे हिफाजती वैक्सीन नहीं है। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यहाँ पे ये भी जिक्र किया गया है, जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ कि जब तक हिफाजती वैक्सीन नहीं होगी तो किस तरह बीमारियाँ जो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, कभी कोई बीमारी सर उठा रही है, उसे किस तरह जो है वो कंट्रोल करेंगे, इसके ऊपर किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो मलबा जो है वो मैं हर महीने जो मीटिंग होती है महकमा सेहत की उसमें शरीक होता हूँ और अफसरान की बातें भी सुन रहा होता हूँ, तो वो एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं PHFMC ने फराम करनी थी, PHFMC वाले कहते हैं जी माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने फराम करनी थी, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम वाले कहते हैं हमने CEO हेल्थ को लेटर लिख दिया था, CEO हेल्थ कहता है मैंने जी PHFMC को लेटर लिख दिया था। वो महकमे सारे गुडमुड होने के बायस, आपस में जो है वो मिक्स होने के बायस किसी एक की जो है वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि किसी एक की तो जिम्मेदारी है कि 51 मराकज़ सेहत अगर इलाज गाहें फेल हैं जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, उसका खुमियाजा जो है वो मरीज़ों को भुगतना पड़ेगा, जो कि दही बादी का मकीन है। मिसाल के तौर पे कोई तांदलिया वाला है या जड़ा वाला है, वहाँ पे स्क्रीनिंग किट्स नहीं है। कितने लम्हा फ़िक्रे की बात है कि ब्लड शुगर के हवाले से वहाँ पे किट्स मौजूद नहीं है। अगर कहीं पे किट्स मौजूद हैं तो वहाँ पे जो मीटर फराहम किए गए हैं वो गैर फ़ाल है। ये वो रिपोर्ट है। अभी एक और रिपोर्ट मुझे जो अभी कुछ देर पहले मौसूल हुई है, उसमें जिक्र किया गया कि 452
एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि शहरियों की जानिब से जमा करवाई गई। इसमें ताइयों के खिलाफ क्लिनिक के हवाले से थी कि वहाँ पे वो गए, उन्हें गलत इंजेक्शन लगा दिया गया या उनका ऑपरेशन जो था वो ठीक नहीं हुआ। क्लिनिक्स के हवाले के साथ साथ मेडिकल स्टोर जो फार्मेसी हैं वहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन के हवाले से है या दिगर वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो मेडिकल स्टोर चल रहा है उनके हवाले से दरखास्तें वगैरह शामिल है। 452 के करीब कंप्लेन ऐसी हैं जो कि शहरियों की जानिब से दर्ज कराएगी और वो हल होने के मुंतज़र हैं। और अभी तक जैसा कि साल 2024 गुजर चुका है और अभी तक उन्हें जो है वो हल नहीं किया जा सका। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन शामिल की गई हैं फहरिस्त के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें टाउन इंचार्ज भी शामिल है, ड्रग इंस्पेक्टर शामिल है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है, PHFMC मैनेजर जोन 1 और 2 शामिल है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज शामिल है, DHM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज शामिल है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट पेंडिंग है इस वक्त कंप्लेन वो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर फैसलाबाद के हवाले से। 128 के करीब इस वक्त पेंडिंग उनकी है, वो पहले नंबर पे हैं। और जड़ावाला तहसील का से बात की जाए तो वहाँ पे दूसरा नंबर है। 48 के करीब वहाँ पे भी दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं, अफसरान के मुंतज़र हैं कि अफसरान कब इन्हें हल करेंगे। और जो शहरी आए रोज़ चक्कर लगाते हैं, इंक्वायरियों के वाले से दरखास्तें दी जाती हैं। अभी मैं डिप्टी कमिश्नर के पास बैठा हुआ था तो वहाँ पे भी एक शहरी की तरफ से एक दरखास्त दी गई कि आपने क्लिनिक को सील करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए थे, वहाँ पे हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मगर अभी तक जो है वो क्लिनिक चल रहा है। हालात ये हैं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अहकाम जारी किए हैं किसी क्लिनिक को सील करने के हवाले से, तो क्लिनिक भी अभी तक जो है वो सील नहीं हो सका। बात करने का मकसद यही है कि जब तक एक होती है कार्रवाई फर्जी, एक होती है डॉक्यूमेंट्स वाली कार्रवाई, एक होती है जेन्युइन कार्रवाई। ऐसा होता है कि कार्रवाई की, सील किया, सील करके चलान जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को भेज दिया, तस्वीर जो है वो ऑनलाइन कर दी कि हमने ये सील कर दिया है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेज दी। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का टीम का फ़र्ज़ है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान या टाउन इंचार्ज ने जो कार्रवाई की है वो आके चेक करें कि कार्रवाई जेन्युइन की गई है। होता क्या है जी, वहाँ से तस्वीरें भेज के पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतमिन कर दिया, महकमा सेहत के अफसरान को मुतमिन कर दिया, ज़िला इंतज़ामिया को मुतमिन कर दिया कि हमने क्लिनिक या कोई जो हॉस्पिटल है वो सील कर दिया। अब होता क्या है, जिसका क्लिनिक सील किया जाता है उससे पैसे लिए जाते हैं, वो अफसरान अपनी जेब में मारते हैं और दोबारा से जो है वो क्लिनिक को डीसील करते हैं कि यार अब जो आपके साथ होना था वो हो गया, अब आप क्लिनिक चलाएँ, आप मेडिकल स्टोर चलाएँ, अब जितनी आपकी कमाई होगी वो आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को जुर्माने की मद में अदा कर देना। वो भी खुश, अफसरान भी खुश, और जिसके साथ ज़्यादती हुई है या जो अताई है वो भी खुश। अज़हर, वो मिक्स काम चलाया जा रहा है जी। अज़हर आपका बहुत शुक्रिया। अज़हर ने मेरे ख्याल में एंड पे जो एक मिसाल दी उसमें करक्स, मिसाल नहीं एक हकीकत दिखाई, उसमें करक्स कर दिया सारी स्टोरी का कि क्या चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम जब बात करें सेहत के ऊपर तो CEO हेल्थ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर असफर यार। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि अब तो आपको फैसलाबाद में एक लंबा टर्न्योर भी हो गया है, लंबा वक्त गुजार चुके हैं, कैसी सहूलियात, क्योंकि हेल्थ ऑन व्हील्स है, सेहत के लिए कार्ड्स मौजूद हैं, दीगर तिबी सहूलियात, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आप समझते सबसे कामयाब चल रहे हैं, जिसमें सहूलियात भी हैं, क्योंकि इस वक्त मेडिसिन की शॉर्टेज एक बड़ा मसला बना हुई है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी, हेल्थ क्लिनिक्स के ऊपर भी। तो जो आपकी हेल्थ ऑन व्हील्स है, इससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और मेडिसिन के मामले को कैसे देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बतौर CEO हेल्थ फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कमो बेश 2 साल का अरसा हो गया। और अगर हम सन 2024 की बात करें तो इसमें अगर हम ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 67 लाख मरीज़ों का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जो अस्पताल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर, DHQs, उनमें लोगों का इलाज किया। 1.5 लाख लोगों को हमने दाखिला करके यानी उनको वो किया गया। इसी तरह लाखों की तादाद में ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ों की ECGs और अल्ट्रासाउंड्स किए गए हैं। तो इसी तरह अगर हम जो सेहत की नई हम समझते हैं कि जो इंटरवेंशंस हैं उनकी हम बात कर लें तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ का ये विज़न है कि हर गरीब को, हर मज़दूर और किसान के घर तक जो है वो सेहत की दस्तक पहुंचनी चाहिए। और उसी सिलसिले में कल जो है 150 के करीब पूरे पंजाब से जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट से उनको आउटसोर्स करके मरियम क्लिनिक का आगाज़ किया गया है, जिसमें एक डॉक्टर को वो हैंड ओवर किए गए हैं
اور وہ اپنا خود سے عملہ تعینات کریں گے جو کہ کوالیفائڈ سٹاف ہوگا. دوائیاں اپنی مرضی سے رکھیں گے. ٹائمنگ اپنی مرضی سے وہ سیٹ کر سکتے ہیں, یعنی صبح سے لے کے رات تک اگر وہ OPD کرنا چاہیں وہ کر سکیں گے. تو یہ ایک نیا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا. فیصل آباد کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کلینک آن ویلز جو ہے یہ بھی یہی تھا کہ لوگوں کی دہلیز تک جا کے ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا. فیصل آباد میں ہمارے پاس 11 سوزوکی بولان گاڑیاں ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہر کے جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی صحت کی سہولت میسر نہیں ہے وہاں جا کے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں. اس میں 9 کیمپس ہم روزانہ لگاتے ہیں اور 2 گاڑیاں جو ہیں وہ موبائل الٹرا ساؤنڈ لے کے ان کیمپس میں جاتی ہیں. اس میں گاڑی کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, کلاس 4 ویکسینیشن کا عملہ, اینٹی نیٹل کیئر کے لیے اور جو ہے بچوں کی نیوٹریشن کو جج کرنے کے لیے تمام سٹاف وہاں جاتا ہے. اور کسی گلی محلے میں کسی کی رہائش کے جگہ لے کے وہیں پہ وہ کیمپ لگاتے ہیں اور اس میں پھر ہم جو ہمارا ڈینگی کا سٹاف ہے یا فیلڈ کے اندر جو ہمارا عملہ ہوتا ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اعلانات کر کے وہاں پہ آتے ہیں. اور اب تک کوئی 2.5 لاکھ سے زائد مریضوں کا ہم اس طرح سے ان کیمپس میں مئی سے آنورڈ اس کو چلا رہے ہیں اور اس پہ ہم ان کو فراہم کر چکے ہیں سہولیات. اس کے اندر ہمارے پاس روٹین OPD کی بھی ادویات ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن ہے بچوں کی اور حاملہ عورتوں کی وہ بھی وہاں پہ کی جا سکتی ہے. حاملہ عورتوں کے فری الٹرا ساؤنڈس کیے جاتے ہیں. کوئی بھی پیشنٹ جو شوگر کا ہے, کوئی ہیپاٹائٹس کا ہے, کوئی اور اس کو پرابلم ہے, اس کے روٹین کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ وہاں پہ ہم کرتے ہیں. اسی طرح جو غذائی کمی کا شکار بچے آتے ہیں ان کی نیوٹریشن کو جج کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادویات بھی وہاں فراہم کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ فیملی پلاننگ کے سروسز دے رہے ہیں. اور اگر ہم ان کیمپس کی ڈیلی ایوریج کی دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 150 سے 200 پیشنٹ ہر کیمپ میں روزانہ جو ٹریٹ ہو رہا ہے. ہر کیمپ کے اندر 50 کے قریب الٹرا ساؤنڈ ہمارے ہو رہے ہیں. اسی طرح اینٹی نیٹل کے بھی کوئی 40-50 پیشنٹس اور وہی 15 سے 20 پیشنٹس کی ہماری فیملی پلاننگ کی ایوریج جا رہی ہے اور 10 سے 15 بچے جو ہیں وہ ویکسینیشن والے وہاں پہ آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیملی پلاننگ کا آپ نے ذکر کیا, فیصل آباد بڑے نمبر لے ہی جا رہا ہے بچے پیدا کرنے میں, تو اس کے اوپر بلا شبہ یہ اللہ کی رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے, لیکن لوگوں کو شاید یہ آگاہی نہیں ہے کہ بیٹی بھی رحمت ہے. ہم اس کو ہمارے لوگ کچھ اور طرح لیتے شاید کہ بچوں کی افزائش کو روکنے کا یہ پروگرام ہے, بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ بیٹی بھی باعث رحمت ہے اور وہ باعث رحمت سمجھی جائے تو پھر بیٹا بھی اس کے برابر ہی ہے. تو اس چیز کو آپ کتنا کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بہت بڑھ چکا ہے اور فیصل آباد ٹاپ آف دی لسٹ آ رہا ہے؟ جی بالکل, آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایک دنوں سے نا یہ خبر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو برتھ ریٹ ہے وہ فیصل آباد کا شاید سب سے زیادہ ہے. اس میں ایسا نہیں ہے. یہ ہم جو برتھ ریٹ نکالتے ہیں یہ ہم نکالتے ہیں اپنی ویکسینیشن کا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے. اور وہ جو ہماری آبادی ہوتی ہے, جس طرح یہ 90 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر ہے اور سال کے اینڈ پہ ظاہر ہے اس میں کوئی اضافہ بھی ہو گیا ہے. اب جو 2024 کا سال تھا اس میں جو ہمارا ٹارگٹ نئی ویکسینیشن کا, یعنی ہر مہینے جو بچے ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو رہے تھے نئی پیدائش والے, وہ کوئی 22 سے 23 ہزار کے قریب رہتے تھے. اور اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال ظاہر ہے وہ کوئی فگر جو ہے وہ بڑھ کے 24 سے 25 ہزار پہ جائے گا. تو وہ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے, مطلب اس میں کوئی ایسی کسی ادارے نے وہ رپورٹ نہیں جاری کی. اور وہ ہم نے اپنی ویکسینیشن کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے, اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے, پولیو کمپینز کو مانیٹر اور اس میں اپنی مائکرو پلانز بنانے کے لیے یہ ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا یہ ہم لیں. اچھا, ایک ذرا جو آپ اس وقت ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جو صرف لاہور اور فیصل آباد میں ہے کہ شام ٹائم پہلے تو RHC BHUs میں یہ 24 گھنٹے سروس شروع کی گئی, اب سہولیات طبی جو ہیں ویکسینیشن اور دیگر وہ آپ ایوننگ میں بھی لے کے آئیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, دائرہ کار کیا رکھا گیا ہے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور اس میں مجھے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فیصل آباد اور لاہور 2 واحد ضلع ہیں پورے پنجاب میں جن میں حکومت پنجاب اور محکمہ صحت نے جو ہماری یونیسیف جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے اربن امیونائزیشن کا پلان سٹارٹ کیا ہے.
اس میں فیصلاباد کے جیسے ہم بات کریں تو ہماری کوئی 300 سے زائد جو ہمارے طبی مراکز ہیں وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہیلتھ فیسلٹیز پہ دن کے اوقات میں، اور اسی طرح ہمارے آؤٹ ریچ ویکسینیٹرز صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک تو گلی محلوں میں مختلف کالونیز میں جا کے بچوں کی اور حاملہ عورتوں کی ویکسینیشن کرتے تھے اپنے ٹور پلان کے مطابق. لیکن شام کے اوقات میں یہ سلسلہ بند ہو جاتا تھا، یعنی بہت کم تھا کہ کوئی ایسے بڑے ہسپتال تھے جہاں شام کو بھی ویکسینیشن اویلیبل ہوتی تھی. لیکن لوگ ظاہر ہے کوئی جو جاب کرتے ہیں یا ان کا کاروبار ایسا ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو اب یہ یونیسیف کے تعاون سے ہم نے جو شہر کی ہماری 113 یونین کونسلز ہیں ان میں سے سلیکٹ کر کے کوئی 78 یونین کونسلز ایسی ہیں جن کو ہم نے کور کیا ہے، اور ان میں 21 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں جو کہ مختلف اپنے ٹور پلان کے مطابق یونین کونسلز میں موو کرتی ہیں، اور وہاں پہ جو شام کے اوقات میں بھی 2 بجے سے بعد بچوں کو اور حاملہ عورتوں کو روٹین کی ویکسینیشن بھی اور جو بھی ان کی ریکوائرڈ ویکسینیشن ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیم ہے یہ 3 افراد پہ مشتمل ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ویکسینیٹر ہے، ایک اس کے ساتھ سوشل موبلائزر ہے کہ جو ڈور ٹو ڈور جا کے عورتوں کو آگاہی دیتا ہے، گھر والوں کو، اور وہاں سے پھر وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر کا بھی سیگمنٹ ایڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک نیا انیشیٹو ہے، اور اس میں بھی ہماری کوالیفائڈ LHVs اور مڈ وائفز جو ہیں وہ تعینات ہیں، اور وہ گھروں میں جا کے، محلوں کے اندر جا کے وہاں بچوں میں جو نگلیکٹڈ پاپولیشن ہے، نومیڈز ہیں، کوئی بٹے ہیں، کوئی وہاں ان کی جو کالونی ہے وہاں جا کے صحت کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مختلف سیشنز وہ کنڈکٹ کرتی ہیں. صفائی کے بارے میں کس طرح سے خیال کرنا ہے، کس طرح سے بیماریوں سے بچنا ہے اور ویکسین کتنی ضروری ہیں. اسی طرح جیسے موسمی بیماری ہیں، جس طرح بچوں میں آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں ڈائریا بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. نمونیا ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہر سال 20 لاکھ کے قریب اندازن ہے کہ ہر سال بچے جو ہیں وہ موت کا شکار صرف نمونیا کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ اویئرنیس دینا لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں 12 جو مختلف جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے فری آف کاسٹ گورنمنٹ جو ہے بچوں کو حفاظتی ویکسین یہ لگائی جا رہی ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنا، ان کو قائل کرنا، کیونکہ بعض اوقات وہ ان کے اپنے ذہنوں میں متس ہوتے ہیں کہ اچھا شاید ویکسینیشن سے کوئی بخار ہو جائے گا، کوئی بچے کی امیونٹی شاید وہ خراب ہو جائے کوئی اس طرح سے. تو وہ پھر یہ جو کوالیفائڈ لوگ ہوں جب وہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ایک سیشن کر کے ان کو بتائیں گے تو اس سے ضرور بہتری انشاءاللہ آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر اسفند یار ہمارے ساتھ موجود تھے، CEO ہیلتھ فیصل آباد. بہت تفصیل سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا. مقصد آج تھا کہ فیصل آباد کے باسیوں کو صحت کی سہولیات کیا ملی ہیں. بہت سارے تحفظات، بہت سارے سوالات تھے وہ آپ ان کے سامنے بھی رکھیں، ان کے جوابات لیے، اور جو نئی سہولیات ہیلتھ کے اندر، طب کے اندر جو لوگوں کو میسر آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی. پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.